رمضان میں کتنے حروف ہیں؟ را، میم، داد، الف اور نون۔ غوث پاک کتنی پیاری تفصیل بیان کرتے ہیں کہ را سے مراد رضوان اللہ یعنی رضا الہی ہے، میم سے مراد محابات اللہ عن العصاة یعنی اللہ پاک کی گناہ گاروں پر رحمت اور مہربانی فرمانا ہے۔ لفظ رمضان میں جو تیسرا حروف داد ہے اس سے مراد ضمان اللہ یعنی اللہ پاک کی امان ہے۔ چوتھا لفظ الف ہے، اس سے مراد الفت اللہ محبت الہی ہے۔ آخری لفظ نون، اس سے مراد نور اللہ۔ سبحان اللہ، اس سے پتا چلا کہ رمضان مبارک اللہ پاک کی رضا ملنے کا مہینہ ہے، گناہ گاروں پر رحمتیں برسانے کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے امان ملنے کا مہینہ ہے، اللہ پاک کی محبت نصیب ہونے کا مہینہ ہے۔ اور سنو، رمضان نور الہی ملنے کا مہینہ ہے۔ اتنی برکتیں ہیں، سبحان اللہ۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، حضور غوث پاک مزید کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے رمضان کی مثال سینے میں دل جیسی ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ پورے جسم کی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ہے وہ دل ہے۔ فرمایا رمضان کی مثال سینے میں دل جیسی ہے، دل کو نور ایمان اور نور معرفت سے زینت و خوبصورتی ملتی ہے، اسی طرح رمضان مبارک کو تلاوت قرآن کے نور سے آراستہ اور مزین کیا جاتا ہے۔ کیا پیاری بات فرماتے ہیں کہ رمضان کی مثال انسانوں میں انبیاء جیسی ہے، جیسے لوگوں میں نبیوں کا مرتبہ ہے نا۔ فرمایا عام مہینوں میں رمضان کی مثال جس طرح انسانوں میں انبیاء جیسی ہے۔ فرمایا کیونکہ انبیاء مجرموں کی شفاعت کرتے ہیں، رمضان بھی روزہ داروں کی شفاعت فرمائے گا۔ اچھا آگے فرماتے ہیں رمضان کی مثال شہروں میں، پوری دنیا میں کتنے شہر ہیں مگر مکے مدینے کی بات ہی نہیں لاتی ہے نا۔ غوث پاک کہتے ہیں رمضان کی مثال شہروں میں مکہ اور مدینہ جیسی ہے کہ ان شہروں میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا، اور رمضان مبارک میں سرکش شیطانوں کو زنجیریں ڈال کر قید کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا ان تمام برکتوں اور فضیلتوں کے ہوتے ہوئے بھی جو شخص رمضان المبارک میں اپنی بخشش نہ کروا سکے تو اور کس مہینے میں بخشا جائے گا؟ پھر کون سا وقت آئے گا جب بخشش ہوگی؟ ہر مسلمان کو چاہیے اس ماہ مقدس میں خوب توبہ کرے، اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ گریہ وزاری کرے، اس سے پہلے کہ رحمت کا وقت گزر جائے۔ بھائیوں بہنوں، گناہوں سے سبھی توبہ کرو، خلد کے در کھل گئے، داخلہ آسان ہے، آ گیا رمضان، عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد، یہ دن 30 کا مہمان ہے۔ یہ موقع آ رہا ہے، یہ وقت آ رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کا، یہ وقت ہمیں مل رہا ہے رحمتیں لوٹنے کا۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، آئیے کچھ احادیث کے مطابق مزید ماہ رمضان کے فضائل سنتے ہیں۔ جو بندہ ماہ رمضان کی رات میں نماز پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے بدلے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ اے تراویح پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے نمازیں پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے رات میں عبادت کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، ہر سجدے پر 1500 نیکیاں ہیں اور سرخ یاقوت کا گھر مل رہا ہے۔ جو ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے، ابھی تو سٹارٹ ہوتے ہی دیکھو ہے، پہلے دن اور پہلی رات سے ہی برکتوں کا کیسا حال ہے۔ فرمایا جو پہلا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جو بندہ جب بھی سجدہ کرتا ہے، اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑ سوار جو ہے وہ 500 سال تک چلتا رہے۔ اتنا بڑا درخت جنت میں دیا جائے گا۔ ہر سجدے کے بدلے نوافل پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، اوابین پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے، تراویح پڑھنے والے، ان سب کو مبارک ہو۔ آئیے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، رمضان کی جتنی نمازیں انشاءاللہ پڑھیں گے اس میں ساری سنتیں، سارے نوافل بھی پڑھیں گے، انشاءاللہ پوری تراویح پڑھیں گے، خوب تلاوت قرآن کریں گے۔ دیکھیں نا کاروباری لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے، جو بزنس مین ہوتے ہیں، ہر بزنس کا ایک سیزن آتا ہے۔
गर्मियों में कूलर वाले कहते हैं हमारा सीजन आया है, एयर कंडीशन वाले कहते हैं हमारा बड़ा सीजन आया है, पंखे वाले बड़े मसरूफ हो जाते हैं, बर्फ वालों का काम चमक जाता है। वो कहते हैं वक्त आया है कमाने का। सर्दियां आती हैं तो कंबल वाले, हीटर वाले, बहुत सारे ऐसे काम है जो सर्दियों में चलते हैं। शादियां आती हैं तो शादियों का सीजन आता है तो कपड़े वालों का सीजन चल पड़ता है। आजकल कई इलाकों में फसल की कटाई हो रही है तो कई त्योहार उन इलाकों में फसल की कटाई के साथ जुड़े हुए होते हैं कि जनाब फसल कटेगी तो फिर शादी भी करेंगे, अब जनाब मोटरसाइकिल भी लेंगे। यानी कई कारोबार के सीजन आते हैं और उसमें लोग भरपूर तरीके से कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा काम करें ताकि माल कमा लें। सच्ची बात यह है कि ऐ गुनाहगारों, तुम्हारे लिए रहमतों का सीजन आ गया है, बरकतों का सीजन आ गया है, मगफिरतें लूटने का सीजन आ गया है, नेकियों का रेट बढ़ा दिया गया है, अजर बढ़ा दिया गया। नफल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 गुना कर दिया गया। मेरा और आपका जो खतरनाक तरीन दुश्मन है शैतान, उसे कैद कर दिया गया। कितना आसान कर दिया गया इबादत करना। रमजान की अहमियत समझने के लिए यही हदीस काफी है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसका मजमून है, अगर मेरी उम्मत को पता होता कि रमजान क्या है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि सारा साल ही रमजान होता। अल्लाहु अकबर। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम क्या कमाल की बात फरमाते हैं, जिसका मजमून है कि अगर अल्लाह को इस उम्मत को अजाब देना होता तो अल्लाह करीम इस उम्मत को रमजान और सूरह इखलास ना अता फरमाता। ये आया इसीलिए है कि मैं और आप बख्शे जाएं, हमारी बख्शिश कर दी जाए, हमारे गुनाह माफ कर दिए जाएं। देखे ना, सारा साल मैं और आप दुआ करते हैं, या अल्लाह सुन ले, करम फरमा, हम पर रहमत फरमा, तौबा कबूल कर ले, मगफिरत फरमा दे। ये एक बंदे की रब की बारगाह में इल्तिजा होती है ना। मगर रमजान में मामला क्या होता है कि रमजान की रातों में आसमाने दुनिया से निदा दी जाती है, रहमत की सदा होती है कोई मांगने वाला कि उसकी मगफिरत कर दी जाए, है कोई तौबा करने वाला उसकी तौबा कबूल की जाए, है कोई सवाली कि उसका सवाल पूरा किया जाए। उधर से सदाएं लगाई जा रही हैं। पहला अशरा अशरा रहमत, दूसरा अशरा अशरा मगफिरत, तीसरा अशरा जहन्नम से आजादी का अशरा है। मेरे बीच इस्लामी भाइयों, जरा गौर कीजिए कि रमजान में मगफिरतें कितनी होती हैं। अहादीस में मजमून मिलता है कि रोजाना इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद कर दिया जाता है। डेली, रोजाना। फरमाया कि जब रमजान में जुमे का दिन आता है, जुमेरात की रात और जुमे के दिन हर लम्हे 10-10 लाख बख्शे जा रहे हैं। और फिर फरमाया जब रमजान की आखिरी रात आती है ना, तो जितने पूरे महीने में बख्शे थे उसकी तादाद के मुताबिक उतने गुनाहगार और जहन्नम से आजाद कर दिए जाते हैं। हमारे कैलकुलेटर जवाब दे जाएंगे, इतने लोग बख्शे जाते हैं। उसमें भी चंद बदनसीब होते हैं जो नहीं बख्शे जाते हैं। और उसके बारे में आपने सुन लिया शुरू में कि जो रमजान को पाए और अपनी मगफिरत ना करवा सके वो हलाक व बर्बाद हो जाए। रमजान जो है ना, इसके 2 नाम हैं। आइए मैं इन 2 नामों के बारे में आपको कुछ बताता हूं ताकि एहसास हो कि रमजान आया क्यों है और हमने इसको गुजारना कैसे है। माह रमजान का एक नाम है माह सब्र और दूसरा नाम है मुआसात का महीना। अच्छा, सब्र का महीना, चले ये तो समझ आता है कि खाने पीने और हर वो चीज जिससे रोजा टूट जाता है उससे सुबह से शाम तक सब्र किया जाता है, इसलिए इसे माह सब्र कहते हैं। माह मुआसात कहना तो इसका मुआसात किसको कहते हैं? हमदर्दी और गमख्वारी का महीना, भलाई का महीना। चूंकि रमजान में सारे मुसलमानों से, खासकर करीबी रिश्तेदारों से भलाई करने में ज्यादा सवाब है, इसलिए इसे माह मुआसात कहते हैं। उलमाए किराम ने रोजा फर्ज होने की हिकमतों में हिकमत यह भी बयान फरमाई कि रोजा जो है ना, बेसिकली फक्र फाके का अमली तौर पर एहसास दिलाता है। प्रैक्टिकली पता चलता है कि फकर की जिंदगी कैसी है, फाके की जिंदगी कैसी है। यानी गुर्बत क्या है, किसी के घर में रोज फाके चल रहे हैं, ये आपको और मुझे कैसे पता चलेगा कि फाके में बंदा कैसा होता है, गुर्बत और फकीरी में कैसा होता है। अब जब बंदा रोजा रखता है और भूखा होता है, भूख लगती है, प्यास लगती है और रोजाना रोजे रख रहा है,
اب اسے احساس ہوتا ہے کہ میں تو کچھ افطار میں جا کے کھا لیتا ہوں، مگر غریب کئی ایسے ہیں جو ساری زندگی اسی طرح گزار رہے ہیں، فقیری میں گزار رہے ہیں، فقر و فاقے میں گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جب بندہ اس طرح خود بھوک کو دیکھتا ہے تو اب بھوکوں کی مدد کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے، غریبوں کی خیر خواہی کا جذبہ بڑھتا ہے۔ یہ بیسیکلی روزے کی ایک حکمت علماء نے بیان کی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد محترم مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اسے صدقہ خیرات کا بڑا شوق تھا، خدائے خدا میں بہت خرچ کرتا، جو پیسے ہاتھ میں آتے خرچ کر دیتا۔ اس کے رشتہ داروں کو وہ بڑا برا لگتا تھا کہ یہ پیسے بچاتا ہی کوئی نہیں ہے، ہم جو پیسے آتے ہیں اللہ کی راہ میں بانٹ دیتا ہے۔ اس کو اس کے رشتہ داروں نے بند کر دیا، قید کر دیا، کھانا پینا بھی نہیں دیا، گویا اس کو قید کی اور بھوک کی سزا دی۔ کچھ دنوں بعد وہ بعد آیا، جب اس کو اس قید سے نکالا کہ اب شاید صحیح ہو گیا ہوگا، اب اتنا خرچہ نہیں کرے گا اللہ کی راہ میں، وہ جیسے ہی باہر آیا، باہر آتی اس نے اور صدقہ و خیرات کرنا شروع کر دیا۔ تو رشتہ داروں نے کہا تمہیں سمجھ نہیں آئی، قید سے سبق نہیں ملا؟ کہتا واقعی سبق ملا، پہلے تو پیسے بانٹتا تھا، بھوک نہیں دیکھی تھی، قید نہیں دیکھی تھی، تنگی نہیں دیکھی تھی، اب اندر بند ہوا تو پتا چلا بھوک کیا چیز ہے، غربت کیا چیز ہے، تو اب تو میں اللہ کی راہ میں مزید خرچ کروں گا۔ اچھا، اس سے ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ روزے کی حکمت یہ ہے کہ ہم بھوکے رہیں۔ اب ادھر تو حال یہ ہے کہ بندہ سحری میں اس لیے زیادہ کھاتا ہے کہ شام تک بھوکا رہنا ہے، شام کو اس لیے زیادہ کھاتا ہے کہ سارا دن بھوکا رہا تھا۔ اتنی ساری آئٹمیں کہ جو پورے سال میں نہیں کھائی تھی۔ کچھ لوگوں کا تو رمضان میں وزن بڑھ جاتا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، روزے رکھنے تھے، تراویح پڑھنی تھی، یہ تو یعنی اتنا کھایا۔ اچھا، پھر 10-15 رمضان کے بعد آپ چیک کر لیں، ہاسپٹل میں لائن لگی ہوتی ہے، کسی کو ڈائریا ہو رہا ہے، کسی کا پیٹ خراب ہو گیا ہے، کسی کا گلا خراب۔ اچھا، 4-5-6 رمضان کے بعد آپ کو تراویح کے اندر کھانسیوں کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ کیوں؟ روزانہ افطار میں سموسے کھانے ہیں، روزانہ تلی ہوئی 4 قسم کی آئٹمیں کھانی ہیں۔ کچھ تو ہماری افطاری کی واجبات ہیں، یہ نہیں ہوگی تو لگتا ہے افطاری نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، ہم نے تو رمضان کے روزوں کو کچھ اور ہی بنا دیا، حالانکہ اس میں بھوکا رہنا مقصود تھا کہ انسان۔ اچھا، اب جب بھوکے ہوتے ہیں نا، ایک تو غربت کا اور بھوک کا احساس، دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کرو فر ختم ہو جاتا ہے، عاجزی آ جاتی ہے، وہ جو توڑ ہوتی ہے نا، اکڑ کے چلنا، روب جمانا، ڈانٹنا، جھڑکنا، بالکل اس کو فیل ہونے لگتا ہے کہ یار میری اوقات ہی کوئی نہیں ہے، بالکل وہ ڈھال ہو جاتا، اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ میری اوقات ہے۔ عاجزی سے، انکساری سے، محبت سے لوگوں سے بات کرے۔ اور ہم سب جب بھوکے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ یار بھوک کیا چیز ہے۔ تو ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، غریبوں کی اگر غریبی کا احساس لینا ہے، بلکہ رمضان کا پراپر ایسنس لینا ہے، رمضان کا پراپر جس کو آپ کہیے کہ جو مقصود ہے وہ حاصل کرنا ہے، تو پھر انسان کو بھوکا رہنا ہے اور اس سے یہ میسج لینا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر کوئی مالدار ہے، کہتا ہے یار اللہ نے پیسے دیے ہیں، 10 قسم کی ڈشیں سحری میں بناؤں گا، 20 قسم کی افطاری میں بناؤں گا، ٹھیک ہے آپ کھا سکتے ہیں، جائز ہے، مگر جو جس کا کہتے ہیں نا کہ اس کی اصل حکمت ہے، آپ اس سے محروم ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے سادہ رہتے ہیں، کم کھاتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، کم سوتے ہیں تاکہ اور عبادت کر سکیں، تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اس کا مرتبہ اور ہے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے، آپ کسی جگہ سردی میں بیٹھ کر سردی سے کانپ رہے تھے، اچھا پاس گرم کپڑے بھی پڑے تھے، تو کسی نے کہا حضرت اتنی سردی ہے، سردی میں کانپ رہے، کپڑے بھی پڑے ہیں آپ کے پاس، پہن لیں اس کو، سردی سے بچ جائیں گے۔ کیا کمال کا جواب دیا، فرمایا پورے شہر میں سردی ہے، بہت سارے غریب ہیں جن کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں، اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ سب کو گرم کپڑے پہنا دوں، کم از کم خود سردی میں رہ کر ان کی سردی کا احساس تو کر سکتا ہوں، غریبوں کے ساتھ اظہار یکجہتی تو کر سکتا ہوں۔ اب یہ اللہ والوں کا انداز ہے، مگر ادھر تو حال یہ ہے کہ غریب کی غربت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کو دکھا دکھا کے ایسے کام کیے جاتے ہیں جس سے اس کے دل پر اور افسوس طاری ہو جائے۔ ایک تو یہ سوشل میڈیا نے جو بیڑا غرق کیا ہے، اب تو حال یہ ہے کہ افطار میں کیا پکا ہے پہلے اس کی تصویر جائے گی پھر افطار ہوگا، پتا چلے آج ہمارے گھر میں کیسی افطاری بنی ہے، کون سے ہوٹل میں سحری کی ہے، کون سی جگہ پر افطاری کی ہے، دنیا بھر کو بتانا ہے تاکہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ بھی تکلیف میں مبتلا ہو جائے۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کو تکلیف دیں، لوگوں کو وہ نعمتوں کو دکھا کر ان کے دلوں میں رنج طاری کریں۔ یہاں تک لکھا گیا کتابوں میں کہ اپنے گھر میں اچھا کھانا بناؤ تو تھوڑا زیادہ بناؤ،
کئیوں کے ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، رشتہ دار چلے جاتے ہیں. یہ دو باتیں سوچنے والی ہیں. ہمیں ایسی اولاد تیار کرنی ہے، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت ایسے کرنی ہے کہ وہ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں یاد رکھیں، ہمیں ثواب پہنچائیں، ہمارے لیے دعائیں کریں، ہمارے لیے صدقہ جاریہ والے کام کریں. اور ان اولاد کو بھی یاد رکھنا ہے کہ جن کے ماں باپ چلے گئے، آج میں اور آپ دنیا میں جو کچھ ہے نا وہ اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہے. اگر دنیا میں اللہ نے کوئی عزت دی ہے، کوئی دولت دی ہے، کوئی شہرت دی ہے، کوئی بھی مقام ہے میرے اور آپ کے پاس، یہ ماں باپ کی برکتیں ہیں. انبائی ہے، یعنی ماں باپ کے جانے کے بعد ہے نا بچے کی انباری ہے کہ وہ ماں باپ کو کتنا ثواب پہنچاتا ہے، وہ انہیں کتنا فائدہ پہنچاتا ہے، وہ انہیں کتنا راضی کرتا ہے. میرے وہ بچے جن کے ماں باپ حیات ہیں، خدا راہ میں ماں باپ کی خدمت کیجیے. بعض اوقات ہم حقوق اللہ میں بڑے پنکچوئل ہوتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے. میں آج آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں. ہمارا ایک نعرہ ہے اور بالکل صحیح نعرہ ہے، ہر صحابی نبی، صحابہ سارے جنتی. مگر کچھ واقعات صحابہ کے ساتھ بھی ایسے ہوئے جو آنے والوں کے لیے بڑے سبق آموز ہوئے. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی، بڑے کمال کے صحابی، بڑے عبادت گزار صحابی. ان کی وصال کا وقت قریب آ، ان کی جو زوجہ محترمہ تھی انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری سانسیں ہیں، سکرات کا عالم جس کو ہم کہتے ہیں. پیارے آقا کو پیغام بھجوایا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال حبشی، حضرت سہیب رومی اور حضرت سیدنا عمار، ان تین صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اور علقمہ کو کلمے کی تلقین کرو. اچھا، یہ کلمے کی تلقین کا جو شرعی مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر ہمارے گھر میں، ہماری فیملی میں کسی کا آخری وقت آ جائے، سکرات کا عالم ہو، تو اب اس کو یہ نہیں کہنا ہے کہ کلمہ پڑھو، بلکہ اس کے پاس جا کر بلند آواز سے کلمہ پاک پڑھنا ہے. اصل میں جو وقت ہوتا ہے نا سکرات کا، وہ بڑی تکلیف کا ٹائم ہوتا ہے، بڑا ٹف ٹائم ہوتا ہے. اس وقت بندے کی زبان سے کوئی الٹا نہ نکل جائے کہ میں نہیں پڑھتا کلمہ یا میں کلمے کو نہیں مانتا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا خاتمہ برا ہو جائے. تو اس کا طریقہ علماء نے یہ بیان کیا کہ میت کے پاس جائیں اور بلند آواز سے آپ کلمہ پڑھنا شروع کر دیں. اللہ پاک نے اسے توفیق دی تو وہ خود بھی پڑھ لے گا. تو بہرحال ہوا یہ کہ یہ صحابہ گئے اور انہوں نے کلمہ پاک پڑھنا شروع کیا، مگر حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا. یہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آیا کہ حضور علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے رائٹ اوے فوراً یہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ کیا علقمہ کی والدہ زندہ ہے؟ یہ بڑا عجیب سوال ہے کہ ایک مرنے والے کے زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا اور اس کی رپلائی میں نبی پاک سوال یہ کر رہے ہیں کہ کیا علقمہ کی والدہ زندہ ہے؟ عجیب حضور، والدہ زندہ ہے، کافی ضعیف ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال شفقت والا انداز دیکھیں. فرمایا انہیں جا کر کہو کہ اگر وہ خود آ سکتی ہیں تو یہاں آ جائیں، ورنہ گھر پہ ٹھہرے، میں خود آ رہا. یہاں پہ یہ درس ہے کہ بڑوں کے ساتھ کیسے بات کی جاتی ہے. بے شک آپ کتنی بڑے ہو گئے ہو، آپ کا کوئی مکان بھی ہو گیا ہو، لیکن اگر آپ سے عمر میں کوئی بڑا ہے تو اس کے ساتھ شفقت اور ادب سے پیش آنا. یہ آج کل کے نوجوانوں کو بات سیکھنی ہے کہ آج اگر کچھ پیسہ آ جائے یا کسی آفس میں باس بن جائیں یا سیٹ ہو تو ہمارے پاس ملازم میں بعض اوقات سفید داڑھی والے لوگ ہوتے ہیں، سفید بالوں والے، ہمارے والد کی جگہ پر لوگ ہوتے ہیں. غریب آدمی ہمارے آس پاس سے گزرتا ہے، عمر میں ہم سے بہت بڑا ہے، لیکن چونکہ پیسے آپ کے پاس زیادہ ہے، مقام یا طاقت آپ کے پاس زیادہ ہے، تو اس کے ساتھ بدتمیزی والا برتاؤ کرتے ہیں، اسے حقیر سمجھتے ہیں. نہیں جناب، جو اسلام میں برا ہوا ہے نا، روایتوں کا مضمون ہے کہ اسے جہنم کا عذاب دینے میں اللہ کو بھی حیا آتی ہے. اور آج بوڑھے لوگوں وہ لوگ بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال اللہ کے حبیب ہیں، کونین کے والی ہیں، ساری دنیا جن کے غلام ہے. آقا فرمانے اگر وہ آ سکتی ہوں تو ٹھیک ہوں، ورنہ میں تشریف لا رہا ہوں، کرم فرمائیں گے. صحابی رسول گئے، مگر وہ بھی صحابی کی ماں تھی رضی اللہ تعالی عنہا. کہتے نہیں، میں اپنے آقا کی بارگاہ میں خود حاضر ہوں. وہ حاضر ہو گئی. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علقمہ کی والدہ سے سوال کیا، اے ام علقمہ، تمہارا بیٹا علقمہ کیسا ہے، کیسا بندہ ہے؟ میں حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. حضور وہ تو بہت نیک ہے، روزہ دار ہے، نمازی ہے، نیک ہے. نہیں، یہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ روزہ دار ہے، صدقہ کرنے والا، نمازی، ماں کہہ رہی ہے. نبی پاک نے فرمایا بتاؤ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟
حضرت علقمہ کی والدہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میں اس سے ناراض ہوں۔ ماں کہتی ہے میں اس سے ناراض ہوں، کیا وجہ ہے اے ام علقمہ، وجہ کیا ہے؟ کہا حضور وہ اپنی بیوی کو مجھ پر فوقیت دیتا، بیوی کی بات زیادہ مانتا ہے، میری بات نہیں مانتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال سے کہا اے بلال بہت ساری لکڑیاں دے آؤ۔ آپ کی والدہ کہتی ہے حضور لکڑیاں کیوں منگوا رہے ہیں؟ کہا میں نے ارادہ کیا ہے کہ علقمہ کو جلا دی۔ حضور آپ میرے سامنے میرے بیٹے کو جلائیں گے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ام علقمہ اگر تم نے اپنے بیٹے کو معاف نہ کیا نا تو علقمہ تو کس سے زیادہ بڑے عذاب میں جدے گا۔ دیکھو ماں ہوتی دل دکھا ہوا تھا، مگر ماں کہتے حضور میں آپ کو گواہ بناتی ہوں، اللہ کو گواہ بناتی ہوں، اللہ کے فرشتوں کو گواہ بناتی ہوں، میں نے علقمہ کو معاف کر دیا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے بلال جاؤ اب جا کر علقمہ کو تلقین کرو، اب جا کے کلمہ پڑھاؤ۔ پھر صحابی رسول جاتے ہیں، جیسے ہی کمرے میں داخل ہوتے ہیں حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہوئی، تھوڑی دیر بعد انتقال ہو جاتا ہے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود جنازہ پڑھانے جاتے ہیں اور جنازے پر جا کر جنازے سے فارغ ہو کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علقمہ کی قبر پر کھڑے ہو کر ایک بہت مختصر اور جامع خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے اے گروہ مہاجرین و انصار، جو اپنی بیوی کو اپنی ماں پر ترجیح دے اس پر اللہ عز و جل فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ عز و جل نہ اس کے نفل قبول فرمائے گا نہ اس کا فرض، مگر یہ کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور اپنی ماں سے حسن سلوک کرے اور اس کی رضا چاہے، کیونکہ اللہ عز و جل کی رضا ماں کی رضا مندی میں اور اللہ کی ناراضگی ماں کی ناراضگی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ واقعہ بہت کچھ ہمیں بتا رہا، صحابی رسول ہیں مگر کیفیت کیا ہے کہ ماں ناراض، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو۔ یہ میں نے اور آپ نے سیکھنا ہے کہ آج شادی ماں ہی کرواتی ہے، مگر اس شادی کے بعد لوگ اپنی ماں کو ہی بھول جاتے ہیں، اپنی ماں کے ساتھ ہی برا برتاؤ شروع کر دیتے ہیں، اپنی ماں کو ہی اگنور کرنے لگ جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کی قدر چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ روایتوں کا مضمون ملتا ہے کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے نا، برے خاتمے کے ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس بندے کا برا خاتمہ ہو سکتا ہے جس کے ماں باپ اس سے ناراض۔ تو خدا را ماں باپ کو راضی رکھنے والی ہماری عادت ہونی چاہیے، اور یہ قرآن کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، ہماری شریعت کا حکم ہے۔ میں آپ کو کچھ قرآن کی آیتیں اور حدیثیں سناتا ہوں۔ اللہ قریب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے تاکید کی آدمی کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کی، اسے پیٹ میں رکھے رہی اس کی ماں تکلیف سے اور اسے جنا تکلیف سے، اور اس کا پیٹ پہ رہنا اور دودھ چھٹنا 30 مہینے میں ہے۔ اس آیت کریمہ میں رب العزت نے ماں باپ دونوں کے حق کی تاکید فرمائی، اور پھر ماں کو الگ خاص کر کے اسپیشلی بیان کیا، کیونکہ ماں جو بچے کے لیے تکلیف اٹھاتی ہے، اس کی سختیوں تکلیفیں جو حمل کے دوران ماں نے اٹھائی اور 2 برس تک اپنے خون کا عطر پلایا، اور اس کے بارے میں اس کا جو حق ہے وہ اور اعظم ہو گیا اور بڑھ کر ہو گیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے، اللہ نے ماں باپ کے حق کو پتہ ہے کیسے بیان کیا؟ شکر مجالا میرا اور اپنے ماں باپ کا، یعنی اللہ کریم نے اپنے ہمارے ماں باپ کا شکر اور حق بجا لانے کی ہمیں تاکید فرمائی۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، اور ماں باپ کا حق کتنا زیادہ ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ماں کی بات ہو گئی نا، اب ذرا والد کے بارے میں سنو۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کی اطاعت ہے والد کی اطاعت، اور اللہ کی معصیت ہے، اللہ کی نافرمانی ہے والد کی معصیت میں، یعنی والد کی نافرمانی ایسی ہے کہ گویا بندہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ماں باپ بھی تیری جنت ہیں، ماں باپ بھی تیری دوزخ۔ بس یہ ایک جملہ یاد کر، ماں باپ راضی اور رب بھاس، ماں باپ ناراض رب ناراض۔ اچھا پھر بڑی خوبصورت حدیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کسی نے عرض کی کہ حضور عورت پر سب سے بڑا حق کس کا؟ فرمایا اس کے شوہر کا، اور فرمایا مرد پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ فرمایا اس کی ماں کا۔ بات سمجھنے والی ہے کہ ہم پر دنیا میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے۔ ایک اصحابی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، حدیث پاک کا مضمون ہے،
बुखारी शरीफ की हदीस है कि हुजूर मुझ पर सबसे ज्यादा हक किसका है, मैं उसने सलूक सबसे ज्यादा किसके साथ करूं? अल्लाह के हबीब ने फरमाया तेरी माँ। क्या हुजूर फिर? फरमाया तेरी माँ। क्या हुजूर फिर? तेरी माँ। क्या हुजूर फिर? फरमाया तेरा वालिद। इट मीन्स टॉप ऑफ द लिस्ट। अगर हम पर किसी का हक है तो माँ का और वालिद का, फिर बाकी लोगों की बारी आती है। मगर हमारी जिंदगी की लिस्ट में माँ बाप की बारी शायद सबसे आखिर में आती है। पहले दोस्तों का हक है, फैमिली, अपने बीवी बच्चों का हक है, अपने ग्राहकों का, कस्टमर का बड़ा ख्याल है? दोस्तों के लिए जान हाजिर है, माँ बाप के लिए कुछ भी वक्त नहीं है। हालांकि शरीयत ये सिखाती है। अच्छा, इस हदीस पे भी सुभान अल्लाह उलमा क्या खूबसूरत बहस करते हैं कि नबी पाक ने 3 बार माँ कहा, 1 बार वालिद कहा। ये ऐसे तो नहीं कहा। नबी पाक का तो हर लफ्ज हिकमत भरा है। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मा-ए इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। ये ऐसे ही नहीं कहा 3 बार माँ, इसके पीछे क्या हिकमत है? उलमा ने इसकी शरह बयान की। उलमा कहते माँ के बच्चे पर 3 हक। पहला, उसे पेट में पाला। दूसरा, विलादत के वक्त बड़ी मौत के करीब से होकर आई, तकलीफ उठाई। कितनी माएँ हैं जो बच्चे को पैदा करते हुए दुनिया से चली जाती हैं, बिल्कुल मौत के मुंह से माँ वापस होती है ना। तीसरा हक कि माँ उसकी परवरिश करती है। फरमाया माँ के 3 एहसान है, वालिद का 1 एहसान है कि वो परवरिश करता। अच्छा, फिर बड़ी खूबसूरत बात उलमा ने कही कि ये ना हो कि बंदा वालदा की तो बड़ी खिदमत करे, वालदा की तो बड़ी इज्जत करे, वालिद को पूरा पूछे कि भाई माँ का 3 बार हक है। नहीं, इसमें भी उलमा ने कैटेगराइज कर दिया, तत्बीक कर दी। फरमाया खिदमत जो है वो माँ की ज्यादा करे और इज्जत जो है वो वालिद की ज्यादा। ये 2 आंखों के तारे हैं, ये भी ख्याल रखना। या ये भी हो जाता है एक बच्चा माँ की खिदमत कर रहा है, बाप से लड़ रहा होता है, बाप से बड़ी मोहब्बत है, माँ से नफरत। नहीं, ये दोनों हमारी आंखों के तारे हैं और इनकी रिजा में रब की रिजा है। अच्छा, ये मैंने हदीसें सुनाई, अभी और भी वाकया कुछ सुनेंगे, हदीस सुनेंगे, लेकिन या मैं माँ बाप से कुछ बात कर। अब देखिए, जो अगर हम अपने बच्चों को दीनदार बना दे, अपने बच्चों को कुरान और हदीस सिखा दें, तो बेसिकली फायदा पता है क्या होगा? अगर मेरा बच्चा कुरान और हदीस सीखेगा तो मेरा फरमाबरदार हो जाएगा, क्योंकि जब कुरान पढ़ेगा तो कुरान कहेगा माँ बाप अदब करो, जब वो हदीस पढ़ेगा तो हदीस कहेगी कि माँ बाप की जियारत करो, मोहब्बत के साथ हज का सवाब मिल जाएगा। तो मैं अपने बच्चे को दीन के हवाले कर दूं, दीन मेरे बच्चे को मेरे हवाले कर देगा। हम क्या करते हैं, बच्चों को दीन से दूर करते हैं और बाद में सर पकड़ कर रो रहे होते हैं, बच्चा फरमाबरदार नहीं हुआ, बच्चा हमारा ख्याल नहीं रखता, बच्चा हमारे लिए फिक्र नहीं करता। आपने खुद अपने बच्चे को जो दीन से दूर किया, एक्चुअली वही वो आपसे दूर हो गया। अगर आप अल्लाह रसूल का उसे सच्चा समझ वाला बना देते, कुरान और हदीस पढ़ाने वाला बना देते, तो वो बच्चा आपके हाथ चूमता, आपका अदब करता, क्योंकि कुरान कहता है माँ बाप का एहसान मानो, हदीस कहती है माँ बाप का अदब करो। सुभान अल्लाह। तो ये बात माँ बाप को आज समझनी है। यहाँ माँ बाप भी मौजूद हैं कि हमें अपनी औलाद की तरबियत कैसे करनी है। अब जो माँ बाप को सताते हैं, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाते हैं, बदकिस्मती से माँ बाप को भी बुरा भला कहने वाले लोग मौजूद, पता नहीं कैसे जबान उठती है माँ बाप के बारे में। हदीस पाक सुनिए, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने मेराज की रात कुछ लोगों को देखा कि जो आग की शाखों से लटके हुए थे। मैंने पूछा है जिब्रील ये कौन लोग हैं? अर्ज की वो लोग हैं जो दुनिया में अपने बापों और अपनी माओं को बुरा भला कहते, आग की शाखों से लटके हुए। रिवायत में आता है जिसने अपने वालिदैन को गाली दी, उसकी कब्र में आग के इतने अंगारे उतरते हैं जितने बारिश के कतरे आसमान से जमीन पर आते हैं। माँ बाप को बुरा भला कहते। अच्छा, फिर खुद नहीं कहते। एक और रिवायत में भी है कि वो फर्मा बरदार बच्चा होता है जो बाद में अपने माँ बाप को गालियां ना दिलवाए। तो किसी ने हुजूर अपने माँ बाप को कौन गाली देगा? फरमाया दूसरों के माँ बाप को गाली देता है तो इसके बदले वो उसके माँ बाप को गाली दो। कितना बदनसीब है वो शख्स कि ऐसे दोस्त रखे हैं, ऐसी गैदरिंग रखी है, या ऐसी जबान रखी है कि उसकी माँ की, उसकी बहन की, उसकी वालिद की उल्टी सीधी बातें करता है, और बदले में क्या वो फूल का गुलदस्ता पेश करेंगे? वो तुम्हारी माँ को गाली देंगे, वो तुम्हारे वालिद को गाली, मरहूम तुम्हारा बाप कब्र में है और तुम काम ऐसे कर रहे हो कि लोग तुम्हारे बाप को बुरा भला कह रहे हो। या उस औलाद को भी सोचना चाहिए जो अपनी जिंदगी ऐसी गुजारती है कि लोग उसके आमाल से तंग आकर कहते हैं कि कैसा बच्चा, इनके माँ बाप ने कैसी तरबियत की। यानी आज तुम्हारे माँ बाप दुनिया से चले गए, अब तो जिंदगी ऐसी गुजार रहे हो कि लोग तुम्हारे माँ बाप के बारे में बुरी बातें कर रहे हैं। अरे होना तो ये चाहिए कि बंदा जिंदगी ऐसी गुजारे कि उसको देखकर बंदा कहे कि यार क्या शानदार तरबियत की इनके माँ बाप ने,
कैसी औलाद छोड़ कर गए हैं, सदका जारिया बना कर गए अपनी औलाद को। ये औलाद की जिम्मेदारी है, हक है माँ बाप का इंतकाल के बाद औलाद पर कि वो ऐसे आमाल करे कि लोग उसके माँ बाप को दुआएं दे, ना कि बुरा भला कहे। ये बात सीखने वाली है कि जिंदगी में तो खिदमत करनी है। माँ बाप का दुनिया से जाने के बाद भी औलाद पर हक है कि बेटा उनके लिए सदका जारिया वाले काम करे, उनके लिए दुआएं करे, उनके लिए सवाब भेजे। और ये सवाब उन्हें कैसे पहुंचता है? अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं आपको कुछ रिवायतें सुनाता हूँ कि इमाम के इंतकाल के बाद जो ये सवाब है ना, ये कैसे पहुंचता है। बहुत प्यारी हदीस पाक है, बेशक सब नेकूकारियों से बढ़कर नेकूकारी ये है, नेकी का काम ये है कि फर्जंद अपने बाप के दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करे। हाँ, ये बड़ा मसला। इधर माँ का इंतकाल हुआ, ननियाल वालों से राब्ता खत्म। अब हमारा क्या काम मामू से, हमारा क्या काम ननियाल वालों से। माँ चली गई, अब खत्म, खाला मामू सबको भूल गया। इधर वालिद का इंतकाल हुआ, ददियान वालों से राब्ता खत्म। अब चचा भाई ताया, उनसे हमारा क्या काम, बाप चला गया। अच्छा, फिर बाप की जो दोस्त हैं, जिनके साथ वालिद साहब की दोस्ती थी, नमाज साथ पढ़ते थे या बहुत अच्छा बर्ताव था, आना जाना था, बेटा उन्हें भी भूल जाता है। माँ की जो सहेलियां हैं, माँ ऐसी पूरी खातून होती है जो माँ उनके साथ बड़ा प्यार रहता था, अब उनसे भी कोई लेना देना नहीं जनाब। ये हक है माँ बाप का कि उनके इंतकाल के बाद उनके रिश्तेदारों और उनके सहेली और उनके दोस्तों के साथ, हाँ औरत अगर है तो वो पर्दे वाला मामला रखना है, लेकिन खिदमत में उनको याद रखे कि मेरी माँ जो थी ईद वाले दिन फला को तोहफा भिजवानी थी, चलो मैं उसको तोहफा भिजाऊं। मेरे वालिद के वो दोस्त थे, अब अगर वो सामने आ जाए तो बंदा खड़े होके मिले, उसका हाथ चूमे, उसको याद दिलाए कि आप मेरे वालिद के दोस्त हैं, मेरे वालिद की आप यादगार हैं। इंशाअल्लाह ये नेक अमल दो फायदे होगा। एक तो इस नेक अमल से आपकी वालिद और वालिदा की रूह खुश होगी, और दूसरा फायदा ये होगा कि वो जो मर्द या वो जो खातून है उनको पता चलेगा कि माँ बाप ने तरबियत कितनी अच्छी की थी, इनके बेटे मरने के बाद भी हमें नहीं भूले, हमारे साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। तो ऐ प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें वो अमल करने हैं जो मरने के बाद हमारे माँ बाप को सुकून पहुंचाएं। सुभान अल्लाह। एक दो और बातें भी सुन ले कि जो माँ बाप के मरने के बाद दर्जे कैसे बुलंद हो सकते हैं। बल्कि एक और बात पहले बताओ, माँ बाप के फजाइल तो सुनते ही रहते हैं, और जब इस तरह के इज्तिमात होते हैं तो ख्याल भी आता है, पहले तो उनसे बात कर लो जिनके माँ बाप जिंदा है। यकीन माने आप बहुत लकी, आप बहुत खुशनसीब हैं कि तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है, तुम्हारा वालिद तुम्हारे पास। पूछो उनसे जिनकी माँ चली गई, पूछो उनसे जिनका वालिद चला गया। अब जब मुश्किल आती है ना, तो ऐसा लगता है सर पे कोई साया नहीं है, किसके पास जाओ दुआ कराने, किसको कहूं मैं परेशान हूं। बंदे को बड़ी तन्हाई फील होती है, खास तौर पे गम में और खास तौर पे खुशी में, क्योंकि जब कोई बड़ी खुशी मिलती थी तो भी माँ के पास जाकर दुआएं लेते थे, माँ और दुआएं देती थी, वालिद को बताते थे, वो खुश होता था। कि माँ बाप भी कमाल लोग हैं, हमारी खुशी में खुश होते हैं, हसद नहीं करते। दुनिया में ये वाहिद रिश्ता है जिसमें हसद नहीं है। बाप चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे ज्यादा तरक्की करे, दुनिया से कोई नहीं चाहता कि मुझसे आगे कोई निकल रहा। माँ चाहती है कि मेरी औलाद मुझसे ज्यादा खुश रहे। ये कमाल रिश्ता है, बेलौस रिश्ता है। खुशी में जाते थे तो दुआएं देते थे, गम में जाते थे तो तसल्ली देते। अब किसके कांधे पर सर रखकर बात करें, अब किसकी गोद में सर रखकर दुआएं लें। नहीं हमारे पास माँ बाप, अगर मेरे वो बच्चों जिनके माँ बाप हैं, खुदा ने इनकी कदर करो, इनको टाइम दो, इनके पास बैठा करो, ये तुम्हें अपने जिंदगी भर याद आएंगे। और हम में कई लोग वो हैं कि जिनको माँ बाप से बात कर रही होती है ना, तो कब्रिस्तान जाना पड़ता, उनकी कब्र पे जाके बताना पड़ता है कि ये मामला हो गया है, उनकी कब्र पर जाकर कहना पड़ता है कि मैं इस मुश्किल में हूँ। हाँ, माँ बाप तो उनकी रूहें तो सुन रही है ना, और नेक मामा होने तो इंशाअल्लाह वो अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए दुआ भी करेंगे। लेकिन तुम्हारे पास तो तुम्हारी माँ है, तुम्हारे पास तुम्हारा वालिद है, इसका दिल खुश कर लो, इससे दुआएं ले लो। हदीस पाक में आता है, जो बच्चा अपने माँ बाप को मुहब्बत की निगाह से देखता है, अल्लाह उसे मकबूल हज का सवाब अता फरमाता। साहबी रसूल ने अर्ज की, हुजूर कोई 100 बार देख ले, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कोई 100 बार देख ले, अल्लाह 100 हज का सवाब अता फरमाता। अल्लाह अकबर व अतयब, हदीस का मजमून है, अल्लाह 100 हज का सवाब अता फरमाता है। अब जरा गौर से सुनना, मोहब्बत से देखने पर हज का सवाब है, सच बताओ खिदमत करने का सवाब क्या होगा, पैर दबाने का सवाब कितना होगा,
दवाई दिलाने का सवाब कितना होगा, उनको खाना खिलाने का सवाब कितना होगा, उनकी व्हील चेयर चलाने का सवाब कितना होगा। अरे आका ने तो मोहब्बत से देखने पर हज का सवाब अता फरमाया है। जो खिदमतगार होगा उसके तो वारे नहीं आ रहे हो जाए, नहीं करते खिदमत, नहीं है टाइम। माँ बाप को कहते मेरे पास टाइम नहीं, मैं दोस्तों में जा रहा हूँ, अपना काम खुद कर लो, एक और बार बनाओ। खुश नसीब बच्चा पता है कौन है, कि जिसके माँ बाप ने उसको खिदमत का मौका दिया। वल्लाह है तुम्हारे मामा बूढ़े हो गए और अब इस कैफियत में आ गए हैं कि उनको तुम्हारी खिदमत चाहिए, तुम्हारे पैसे चाहिए, है तुमसे कोई हेल्प चाहिए। वल्लाह तुम्हारे भाग जाग गए हैं, तुम्हारे नसीब जाग गए हैं, क्योंकि कई माँ बाप ऐसे हैं जो खिदमत लेने से पहले ही दुनिया से चले, बच्चों की खिदमत करते करते ही खुद चले गए। अरे बच्चों को तो मौका ही नहीं दिया खिदमत करने का। अगर आज तुम्हें मौका मिला है तो देखो उससे जी न चुराना। आज अल्लाह ने तुम्हें समझ लो तुम्हारे गुनाहों के कफारे का मौका आ गया है कि उनकी खिदमत करो। अगर उनको हॉस्पिटल ले जाना है, उनको दवाई चाहिए, उनकी तबीयत खराब है और तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, उस प्रॉब्लम पर एंजॉय करो कि मालिक तूने मुझे ये मौका दिया है, इन्होंने तो मेरी कितनी खिदमत की। मगर आज औलाद कहती ये मेरे पैसे ये आपके हैं, अबू मैंने कमाए, हमने क्या किया है। बाहर को गिन गिन कर लोग पैसे देते हैं। अरे तुझ ऐसी औलाद पर। मेरा और आपका वालिद भी जब हम पैदा होते और कह देता कि तेरे ये है ये मेरे है, हम तो बेलिबास ही रह जाते। हाँ नंगे पैदा हुए थे, कपड़े भी नहीं थे जिस्म पर। किसने पहनाए कपड़े? हमारे माँ बाप ने पहनाए। किसने खिलाया खाना? हमारे माँ बाप ने। अरे एक एक कदम चलकर उन्होंने हमें बड़ा किया। हो सकता है हमारे माँ बाप ने अपने कई लुकमे रोके होंगे, कई ख्वाहिशें रोकी होंगी कि बेटा ये फना खिलौना मांग रहा है, बेटा फना चीज मांग रहा है, इसको दे देते हैं। हम अपना आज ये खर्चा नहीं करते, अपनी पसंद के जूते नहीं देते, अपने बच्चे को दिलाते हैं। अरे बाप ने कभी नहीं कहा ये मेरा है और ये तेरा है। आज तेरे बस आ गया तू कहता ये मेरा ये बाप का नहीं, जो कुछ मेरा है वो सब मेरे माँ बाप। मैं खुद भी तो अपने माँ बाप का। खुदा ना अपने माँ बाप को कभी ये फील न करवाना कि ये मेरा है। नहीं, उनको ये आखिरी उम्र होती है, बुढ़ापा होता है, उनको ये ऑनर फील करवाओ, ये इज्जत उन्हें दो कि हुजूर जो भी मैं हूँ आपकी वजह से हूँ, मेरे पास जो कुछ है सब आपका है। वो लेके नहीं चले जाएगा माँ, लेकिन वो इज्जत फील करेगा। बुढ़ापे में उसे इज्जत दो। और अब जिनके माँ बाप चले गए अब आप क्या कर सकते? हदीस में मजमून मिलता है कि जो बेटा माँ बाप की जिंदगी में फर्मा बरदारी नहीं कर सका ना, अब वो उनके जाने के बाद खूब इसाले सवाब करे, खूब दुआएं करे, उनको खूब इसाले समात करे। अल्लाह करीम उस मरहूम की रूह को अपने बच्चे से खुश कर देता, वो फर्मा बरदार माना जाएगा। और सुभान अल्लाह, मरने वालों को सवाब का इंतजार कितना होता है और उसको सवाब मिलता कैसे है, जरा ये सुन लो। अपनी दुआओं में अपने माँ बाप को याद रखा करो। रिवायतों को मजमून है, जो बच्चा अपने माँ बाप के लिए दुआ करना छोड़ देता है उसका रिस्क मुनकते कर दिया जाए। लोग कहते हैं यार बरकत नहीं है, कारोबार नहीं है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। चेक करो तुम्हारी दुआओं में तुम्हारे माँ बाप हैं कि नहीं। हमें तो कुरान दुआ सिखाता है। आए हाय क्या दुआ है कुरान की। अल्लाह तो उन पर ऐसे रहम कर जैसे उन्होंने बचपन में हम पर रहम किया था। बचपन में जिस तरह उन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, ऐ मालिक अब तेरी रहमत के हवाले। हर दुआ में अपने माँ बाप को याद रखो। और रिवायतों में आता है बाद मौत मैयत का दर्जा बुलंद हो जाता है। मरने के बाद तो इंसान कब्र में चला गया, अपनी करनी का फल भुगत रहा है, अचानक उसका दर्जा बुलंद हो जाता है। हदीस पाक अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करता है, ऐ मेरे रब ये किस सबब से मेरा दर्जा क्यों बुलंद हो गया? उससे कहा जाता है तेरे बच्चे ने तेरे लिए दुआए मग़फ़िरत की है इस सबब से। अरे याद तो रखो अपने माँ बाप को, वो बेचारे कब्र में पड़े हैं, आप तुम क्या दे सकते हो? दुआ तो करो उनके लिए, सवाब तो पहुंचाओ। तुम्हारी हर दुआ उनके दर्जे बुलंद कर रही है। सुनो, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक साहबी ने अर्ज की कि हुजूर मेरी वालिदा का हजरत साद ने माँ का इंतकाल हो गया है, या रसूलुल्लाह कौन सा सदका उनके लिए बेहतर होगा? नबी पाक ने फरमाया पानी। उन्होंने कुआं खुदवा दिया और उस कुएं का नाम ही हो गया ये उम्मे साद का कुआं है। पानी का सदका करो अपने माँ बाप के लिए, वो सदका करो जो बाकी रहने वाला है, कंटिन्यू रहने वाला है। एक और बात पता चली इस हदीस से कि मरने के बाद ईसाले सवाब किया जा सकता है, जिस सहाबा का भी तरीका है और नबी पाक ने बता रहा है। इन वसवसों में ना आया करें। कुछ लोग बड़ी अजीब अजीब बातें करते हैं, भाई मरने के बाद कुछ नहीं पहुंचता है, कोई सवाब नहीं पहुंचता। भाई उनको नहीं पहुंचाना, हमारे मुर्गों को ना पहुंचाएं,
हम इंशाअल्लाह नबी पाक और सहाबा के तरीके पर अमल करते हुए अपने वालिदैन को क़यामत तक का सवाब जारिया पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। एक और जगह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कितनी प्यारी तरबियत फरमाई। आका फरमाते तुम में से कोई सदका करना चाहे तो उसे चाहिए कि माँ बाप की तरफ से सदका करे। जब भी सदका करे ना, ये मशवरा याद कर लें, आपने मस्जिद में पैसे देने, मदरसे में देने, दीन के किसी काम में देने, किसी गरीब की मदद करनी, माँ बाप चले गए, अब आप वो सदका माँ बाप की नीयत से करेंगे। अब वही सेल्फिशनेस बाजू का आती है, फिर मुझे क्या सवाब मिलेगा। अरे ये मेरी और आपका काम है कि हमारी जेब में 500 रुपए हो, किसी को 500 दे देंगे तो अगले को नहीं दे सकेंगे। हैं मैं यहाँ किसी को कहूँ यार 10,000 रुपए हैं बेटा ये बांटना शुरू करो, तो पीछे वालों को टेंशन होगी कि ये तो थोड़े में ही खत्म हो जाएंगे, हमारी तो बारी नहीं आएगी। मेरी आपकी जेबें थोड़ी हैं, मेरे आपके पास खजाने थोड़े हैं, मेरे रब के खजाने भरे हुए हैं। उसके खजाने खत्म नहीं होने वाले, वो अजल से बांट रहा है, कयामत तक तकसीम होते रहेंगे, बल्कि बाद में जन्नतियों को तकसीम होंगे, उसके खजाने कब नहीं होने। तो सुनो, अल्लाह के हबीब फरमाते जब भी सदका देना हो अपने माँ बाप की तरफ से दिया करो, उसके माँ बाप को भी अजर मिलेगा, सदका देने वाले के सदके में भी कमी नहीं होगी। अपना तो गया ही कुछ नहीं ना, माँ को सवाब मिल गया। आए हाय, अल्लाह करे कभी कभी आपको याद आया करे, क्योंकि माँ बाप चले गए ना, हमें क्या होता है यार, ईद का दिन है, माँ बाप को जोड़ा दिलवा दें, माँ को कोई तोहफा दे, कोई खुशी मिले को माँ को तोहफा दूं, करते भी हैं। अब माँ नहीं है, खुशी मिली, ईद आई, रबीउल अव्वल आया, बारहवीं शरीफ आई, शबे बारात आई, तो तुम्हें माँ याद नहीं आई, तुम्हें वालिद याद नहीं आया। अरे कोई सदका करो ना माँ के नाम पर, कि चलो जितने पैसे का सूट दिलाता, एकड़ दिलाता, ईदी देता, उतने पैसे अल्लाह के घर पे डाल दूं कि या अल्लाह ये मेरे माँ के इसाले सवाब की। माँ को 12 रबीउल अव्वल का तोहफा पहुंचेगा, माँ को शबे बारात का तोहफा पहुंचेगा, मरहूम वालिद को ये तोहफा पहुंचेगा। याद रखा करो अपने मरहूमीन को, वो मुंतसिर होते हैं। एक रिवायत मैंने आज पढ़ी, अल्लाह अकबर, सुनो, प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते, सैयदना अनस हदीस के रावी है कि जब फौज शुदा के अहले खाना से कोई सदका और खैरात करके ईसाले सवाब करता है ना, तो उसके ईसाले सवाब को पहुंचाया कैसे जाता है, व्हाट इज द प्रोसीजर सुनो। हदीस का खुलासा है, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम एक नूरानी थाल में उसे रखकर उस जो मरहूम होता है उसकी कब्र पर सिरहाने ले जाकर उसे पेश करते हैं, और क्या कहते हैं, तेरे फुला अजीज ने तुझे ये तोहफा भेजा। मैं और आप कोई किसी को गिफ्ट भेजे लाहौर ने, तो कोरियर सर्विस वाला पहुंचाता है ना। सुनो, ईसाले सवाब जिब्रील अमीन लेकर जाते हैं। तसक्कुर करो, मेरी माँ के पास जाए और कहीं तेरे बेटे ने भेजा, मेरे मरहूम वालिद के पास जाए, जिब्रील अमीन कहे तुम्हारे बेटे ने भेजा है, कितनी रूह खुश होगी कि बेटा भूला नहीं है। मगर कई बेटे ऐसे जो भूल गए, कई औलाद ऐसी है जो अपने मरहूम माँ बाप को भूल गई है, नहीं करती ईसाले सवाब, खुद ही नमाज नहीं पढ़ते तो ईसाल किधर से करेंगे। अरे याद रखो, उन्होंने हर दिन याद रखा था, हर शब्द याद रखा था, हर खुशी में याद रखा था। सुनो, जिब्रील अमीन थाल लेकर जाते हैं, कहते तेरे फला रिश्तेदार ने भेजा है, इसे कबूल कर। तो मरहूम कबूल कर लेता है, उस पर खुश भी होता है, और अपने आसपास की कब्र वालों को खुशखबरी सुनाता है कि देखो मेरे बेटे ने सवाब भेजा है, मेरी बेटी ने सवाब भेजा है, मेरे रिश्तेदार ने, मेरे पोते ने सवाब भेजा है। और सुनो, आका फरमाते उसके पड़ोसियों में जिसे उस जैसा तोहफा नहीं मिला होता वो गमगीन हो जाता। हो सकता है आपके मरहूम के बराबर वाली कब्र वाले को सवाब मिल रहा है, आपके मरहूम को नहीं मिल रहा, और वो गमगीन है, वो मुंतसिर है कि मेरी औलाद क्यों नहीं भेज रही। ईसाले सवाब किया करो, अपने मरहूमीन को याद किया करो। एक और हदीस पाक में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसने अपने फौज शुदा माँ बाप की तरफ से कुर्बानी की, अल्लाह करे कि जब बकरा ईद के दिन आए अल्लाह आपको और नवाजे, अपनी कुर्बानी भी किया करो, अपने माँ बाप के नाम की नफली कुर्बानी किया करो। नबी ये पाक फरमाते हैं, उसकी कुर्बानी की उसको पूरा सवाब मिलेगा, मय्यल को भी मिलेगा, और उन दोनों के सवाब में कोई कमी नहीं आएगी। और उसकी रूह को कहा जाएगा, बेशक फुला ने तेरी तरफ से कुर्बानी की है और सदका दिया है। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि नेकी तो करनी माँ बाप की तरफ से चाहिए, फर्ज वाजिब के बाद सारी नेकियां माँ बाप की तरफ से करो, अमर ही फायदा है। एक और हदीस पाक में आता है कि जो माँ बाप की तरफ से हज करे, फर्ज अदा हो गया, अब नफरी कर रहे हैं ना, माँ बाप की तरफ से करे, फरमाया जो माँ बाप की तरफ से हज करे, माँ बाप को भी सवाब मिलेगा, हज करने वालों को 10 हज का सवाब मिले। मेरा तो हज ही मल्टीप्लाई हो गया। ये है माँ बाप, सवाब का मीटर बढ़ाने वाली चीज शख्सियात है। अच्छा, जिंदगी में देखा हज का सवाब, एक रिवायत में है अब माँ बाप चले गए, कभी कभी ख्याल आता ना यार हज का सवाब चला गया,
فرمائے جو ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے اسے بھی حج کا ثواب نہیں، ان کی قبر پر جا کر یاسین شریف پڑھے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا، مگر یہاں نہ زندگی میں ماں باپ کو ٹائم دیتے ہیں نہ مرنے کے بعد انہیں یاد رکھ۔ خدا را میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہماری مغفرت کا سامان ہے، ان کی دنیا میں بھی خدمت کریں اور مرنے کے بعد خوب انہیں ثواب پہنچائیں۔ اور ایک اور مشورہ دوں گا کہ جب بھی آپ اپنے ماں باپ کے لیے کوئی نیکی کریں نا، اپنی اولاد کے سامنے کریں، بلکہ اپنی اولاد کے ہاتھ سے کروائیں کہ بیٹا یہ پیسے دے کر آؤ دادا دادی کے ایصال ثواب کے لیے، یہ مسجد ہم بنا رہے ہیں بیٹا اپنے دادا دادی کے لیے، یہ بیٹا یہ جو نیک کام ہے نا یہ ذرا میرے امی ابو کے نام پر یہ صدقہ کر دو۔ کیوں؟ یہ پریکٹیکل ٹریننگ ہے کہ دیکھو میں اپنے ماں باپ کو یاد رکھ رہا ہوں، میں مر جاؤں تو اب تم نے یاد رکھنا ہے مجھے، تم نے بھی مجھے میرے لیے ایصال ثواب کرنا ہے۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، ہم نے خاندانوں میں ڈائیورسٹی کر دی ہے، یہ مسئلہ آخری سمجھ لو، اور یہ بڑا پرابلم ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے، اپنے خاندان کے نیکی کے کام یہ ہم نے سونپ دیے اپنے بزرگوں کو، ہیں بھائی آپ کی زکات وہ میرے دادا دیتے ہیں، اچھا آپ کا صدقہ وہ دادا جی کا، سارا ڈپارٹمنٹ چیریٹی کا ان کے پاس ہے، اچھا نیکی کا کوئی کام وہ دادا حضور کرتے ہیں۔ نہ بچوں کو پتا، نہ نوجوانوں کو پتا، ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ ہمارے خاندان سے کتنے پیسے کہاں جا رہے ہیں۔ اس کے دو پرابلم سمجھنا، ایک تو اماؤنٹ نہیں پتا ہے کتنا جا رہا ہے، کس طرح جا رہا ہے، دوسرا یہ بھی نہیں پتا کدھر جا رہا ہے۔ عاشقان رسول کی طرف بھیج رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے خاندان والے، غوث پاک کو ماننے والے، یا رسول اللہ کہنے والے، سرکار کا میلاد بنانے والے۔ اب ہم نے اپنے نوجوانوں کو کہا کم کرو کاروبار، یہ سارے رہتے ہو گئے ریٹائر، اب نیکی کے کام ہم سارے کریں گے۔ ایک طرح تو ٹھیک ہے مگر اس کا نقصان بتاتا ہے، آپ نے دنیا سے نہیں جانا ہے۔ جیسے ہی دادا صاحب دنیا سے گئے بچوں کو تو پتہ ہی نہیں وہ کیا کرتے تھے، کس کو دیتے تھے۔ اب ان کی مرضی ہوگی تو دیں گے، ان کی مرضی ہوگی تو نہیں دیں گے، جدھر دماغ چلے گا ادھر دیں گے۔ جو نیکی کے کام دادا حضور نے یا والد نے کیے تھے پتہ ہی نہیں بچوں، یہ نہ کیا کرے، یہ ہم خود اپنی نیکی کا دروازہ بند کر رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کی نیکیاں جاری رہیں، آپ کے صدقہ جاریہ والے کام جاری رہیں، یہ نیکی کے کام اپنی اولاد کے ہاتھ سے کروائیں، ان کے سامنے مشورہ کریں کہ دیکھو بیٹا ہماری زکات اتنی نکلتی ہے، ہمیں پوری زکات دینی ہے، میں اپنی زکات یہاں دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہمیں یہ رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے، ہم نے یہ اداروں کا خیال رکھنا ہے۔ جو بھی آپ نیکی کر رہے ہیں اپنے بچوں کو بتائیں تاکہ جب میری آنکھیں بند ہو میرے بچوں کو پتا ہو کہ میرا والد کیا کرتا تھا، میں اس کو کنٹینیو کروں۔ ہم تو اپنے دماغ میں ساری باتیں رکھتے ہیں اور اس کے بعد دروازہ ہی بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی کام اپنے ماں باپ کے لیے اچھے ڈبل کام ہے، ایصال ثواب والا کام بھی بچوں کے سامنے کریں، اور ماں باپ زندہ ہے نا تو اپنے ماں باپ کا ادب بھی اپنے بچوں کے سامنے کرے۔ جب والد کھڑا ہو کے دادا کا ہاتھ چومے گا نا، جب والد کھڑا ہو کے بچے کی دادی کا ہاتھ چومے گا اور عزت سے ان سے بات کرے گا تو بچہ بھی کہے گا کہ مجھے بھی اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومنے ہیں۔ بیٹا ہی ماں باپ سے لڑ رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، آپ بوڑھے ہو گئے، پریشان کرتے ہیں مجھے، میری پرائیویسی برباد کر دی ہے، بچہ تیار ہو رہا ہے کہ مجھے بھی بڑے ہو کے ابو سے بات ایسے ہی کرنی ہے، ابو بھی تو دادا سے ایسے ہی بات کر رہے ہیں۔ یہ وائس ورثہ ہے، یہ صلہ ملتا ہے دنیا میں۔ جو زندگی میں ماں باپ کا عدم کرتا ہے اللہ اس کی اولاد اس کی فرما بردار بنا دیتا ہے۔ تو اللہ کرے یہ باتیں ہم سمجھ جائیں، اپنے ماں باپ کی قدر بھی کریں اور خوب ماں باپ کو ایصال ثواب کریں، انشاءاللہ اس سے ماں باپ کی روح بھی خوش ہوگی اور ان کی قبر میں بھی اللہ نے چاہا نور علی نور ہو جائے گا۔ الحمدللہ یہ پیاری باتیں دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں ہمیں سکھائی جاتی ہیں۔ اب خود سوچیں، مجھے احساس بھی ہو رہا ہے کہ شاید بہت سارے والدین کے دل میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ کاش یہ بیان میرا بیٹا سن لے، کاش یہ بیان میری بیٹی سنے۔ ہو رہا ہوگا نا یار، وہ سنیں گے تو کتنا ان کو پتا چلے گا کہ شریعت کتنا ماں باپ کا ادب سکھاتی ہے۔ ہم یہی تو آپ کو کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو نیک ماحول میں بات، اپنے گھر میں مدنی چینل چلائیں، انشاءاللہ یہ بچے آپ کے ہو جائیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ ہم نے دیکھا ماں باپ سے ابے تبے کر کے بات کرنے والا اچانک ماں باپ کا ہاتھ چومنے والا بن جاتا ہے، ادب سے کھڑا ہونے والا بن جاتا ہے، اور ماں باپ کہتے ہیں بیٹا یہ تبدیلی کیسے آئی؟ کہا بس میں نے امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ سنا، مدنی قافلے میں گیا، قرآن و حدیث پڑھی تو پتا چلا کہ ماں باپ کے آداب کیا ہے۔ تو اگر دوبارہ وہ جملہ کہتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ دوبارہ آ گئے، جملہ یاد کر لو، تم اپنی اولاد کو دین کے حوالے کر دو، دین تمہیں تمہاری اولاد تمہارے حوالے کر، وہ تمہاری اولاد فرما بردار بنا دے گا۔ اور اگر تم دین سے اپنی اولاد کو روکو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اولاد ہی تم سے دور چلی جائے۔ وہی جملہ آتا ہے نا کہ جب دنیا میں کوئی ترقی کرتا ہے، یہ سب کے لیے نہیں ہے مگر میجورٹی کے لیے، جب دنیا میں کوئی بڑی ترقی ڈگری حاصل کر لیتا ہے نا تو ماں باپ ڈر رہے ہوتے ہیں یار اولاد ناراض نہ ہو جائے، اور جب کوئی دین میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے نا
हैं, आलिम मुफ्ती, तो वो औलाद डर रही होती है कि माँ बाप नाराज ना। आपने ये सोचना है कि किसमें अपने बच्चे को तरक्की करवानी है, दीन की तरफ अपने बच्चों को लाएं। इंशाअल्लाह ये बच्चे जिंदगी में भी आपका अदब करेंगे और मरने के बाद भी खूब आपको सवाब पहुंचाएंगे। अल्लाह हम सबको अपने वालिदैन की जिनके हयात हैं खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, और जिनके माँ बाप चले गए अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मेरे आका फरमाते जिसका मजमून है कि बेशक तुम में से बरोज़े कयामत मेरे सबसे ज्यादा नजदीक वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद पढ़े होंगे। बज़ाहिर तो ये बड़ी मुख्तसर हदीस है, लेकिन इसके पीछे जो इनाम है, जो रिवॉर्ड है, अगर इस पर तवज्जो दें तो समझ आएगा कि ये कितना बड़ा इनाम है। मुझे बताइए ना, महशर का दिन ये कितना मुश्किल दिन होगा। सूरज सवा मील पर होगा, जमीन तांबे की होगी, पुल सिरात से गुजरना होगा, नामा अमाल खुलने होंगे, अमाल तोले जाएंगे, कितनी डिफिकल्टीज, कितनी मुश्किलें होंगी। मगर वो कौन होगा जो उस दिन इन तमाम मुश्किलों में भी हमारी मदद फरमाएंगे? वो कोई और नहीं है। बरेली के ताजदार लिखते हैं ना कि सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है और कोई नहीं है उनके सिवा। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। जरा गौर करें, जो लोग हज पे गए हैं वो मेरी बात जरा जल्दी समझ जाएंगे। अरफात के मैदान में कितनी पब्लिक होती है? 25-30 लाख, 40 लाख। लेकिन जो हज पर जाते हैं उन्हें लगता है कि 25-30 लाख कहते किसको है, और तुम्हारी पंजाबी में कहते हैं लग पता जाता है कि अवाम कहते किसको है। इतनी पब्लिक, जिधर देखो सर ही सर, उधर जो एक बार बंदा खो जाए दोबारा नहीं मिल सकता। 25-30-40 लाख लोगों का ये आलम है, तो महशर में कितने लोग होंगे? 8 अरब के करीब तो इस वक्त दुनिया में बंदे हैं, ठीक है। 7 अरब 90 करोड़ के करीब तो दुनिया की आबादी पहुंच गई है। थोड़े दिनों में ये 8 अरब हो जानी है। 8 अरब अभी हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सुबह कयामत तक जितने लोग इस दुनिया में आएंगे सब उस मैदान में मौजूद होंगे। रश कितना होगा, हुजूम कितना होगा। अच्छा, उसमें जितने मुसलमान हैं सब चाहते हैं कि नबी पाक के करीब हो जाए। अभी इस हॉल में 1000-1500 शायद लोग होंगे, काफी लोग चाह रहे हैं आगे आना, सब शायद मुझसे मिल भी ना पाए। एक बंदे से 1000 आदमी मिलने की कोशिश करे तो मुश्किल हो जाती है। अरबों खरबों लोग अगर नबी पाक के करीब होना चाहें तो कैसे हो सकेंगे? इसका मतलब करीब वही हो सकेगा जिसको आका बुलाएंगे। अब किसको बुलाया है सोच लो। आका फरमाते तुम में से मेरे करीब वो होगा जिसने दुनिया में ज्यादा दुरूद पढ़े होंगे। अब दुरूद पढ़ना तो कयामत के दिन नबी पाक के कुर्ब का जरिया हो गया। इतने रश के अंदर मैं कैसे करीब पहुंचूंगा? अल्लाह अकबर। और जब करीब पहुंच गए ना तो पता फिर मसला क्या होना है, आसानी कैसे हो जाएगी। बहुत प्यास लगेगी सुना है महशर के दिन, मगर आला हजरत कहते हैं ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये हैं, अपनी बनी हम आप बिगाड़े हैं, कौन बनाए बनाते ये हैं। अरे जब बाप भी नहीं पूछेगा, वो बाप जो आज बच्चों के लिए डबल ड्यूटी करता है, मगर कयामत के दिन ऐसे नफ्सा नफ्सी का आलम होगा कि न बाप पूछेगा न माँ काम आएगी। सुनो मेरे आका उस दिन क्या करेंगे, माँ जब इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं, बाप जहां पे कैसे भागे लुत्फ यानी करम वहां फरमाते ये हैं। अल्लाह अकबर। इससे सीखने को ये मिल रहा है कि अगर महशर के दिन की सख्तियों से बचना है, डिफिकल्टीज से बचना है, तो आका के करीब जाना है, और आका के करीब जाना है तो दुरूद पाक कसरत से पढ़ना है। तो आज सारे इस्लामी भाई नियत करें। इतना सारा टाइम हम मोबाइल फोन के साथ गुजारते हैं, घंटों गुजर जाते हैं सोशल मीडिया पर फालतू में, लेकिन दुरूद नहीं पढ़ते, जिक्र नहीं करते, तिलावत नहीं करते। ये जिंदगी बेकार ना गुजारिए प्लीज, अपनी जिंदगी को कीमती समझिए। एक एक सांस ये अल्लाह की नेमत है। जितना हो सके इबादत में, जिक्र दुरूद में, नेकी के कामों में सर्फ करें। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज में मुख्तसरन एक ऐसा वाकया आपको मैंने सुनाना है कि जो कुरानी वाकया है, अल्लाह के नबी का वाकया है। इस वाकये को सुनाने के मेरे 2 मकसद हैं। एक तो कुरान का वाकया सुनेंगे, इस वाकये में जो मैसेज है वो हम लेने की कोशिश करेंगे, और दूसरा मकसद ये है
کہ یہ واقعات تو ہمیں پتہ ہونے چاہیے تھے. اللہ کے کلام میں یہ واقعات موجود ہیں، مگر بہت بڑی تعداد ہے جو قرآن سے دور زندگی گزار رہی ہے. ہمیں شاید دنیا کی بہت ساری معلومات ہے، لیکن مسلمان ہونے کے باوجود قرآن کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی. نہ قرآن پورا تجوید سے پڑھا ہوتا ہے، نہ ترجمہ پڑھا ہوتا ہے، نہ تفسیر پڑھی ہوتی ہے. مجھے ایک بات بتائیں، پہلے صبح اٹھتے تھے نا لوگ، اللہ رسول کا نام لیتے تھے، اچھا پہلے پھر اس کے بعد اخبار پڑھتے تھے، اب اٹھتے ہی فون اٹھاتے ہیں، پہلا کام، اور یہ دیکھتے کس کس کا میسج آیا ہے. جب تک ہمارے واٹس ایپ میسجز، ہمارے جو بھی ہمیں پیغامات آئے، ہم سنتے نہیں، ہمیں چین نہیں آتا، کوئی اہم بات رہ نہ جائے. مجھے ایک بات بتاؤ، تمہارے دوست کا، تمہارے کاروباری ساتھی کا پیغام مس نہ ہو جائے، اس بات کا خیال ہے؟ اتنی عمر ہو گئی، اللہ کا پیغام قرآن تمہارے پاس آیا ہوا ہے، وہ پڑھ لیا، جان لیا رب نے کیا فرمایا ہے، اللہ نے ہمارے لیے کیا پیغام دیا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ قرآن تو ویسے ہی اللہ کا پیغام ہے، مگر خاص طور پر 89 آیتیں وہ ہیں جس میں اللہ نے براہ راست ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے. اور کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو. ہم ایمان والے ہیں نا، ہم سے بات ہوئی ہے، کیا ہم نے وہ 90 کے قریب آیتیں پڑھ لی؟ اللہ نے کیا فرمایا، مجھ سے کیا بات کی ہے؟ میری فیملی کا، میرے دوستوں کا، میرے بزنس کولیگز کا پیغام ڈسٹرب نہ ہو، اس کا خیال ہے. اللہ نے قرآن میں ہمیں پیغام دیا ہوا ہے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. مرنے کے بعد کیا ہم یہ جواب دے سکیں گے کہ یا اللہ ٹائم نہیں تھا اس لیے قرآن نہیں پڑھ سکا؟ خدا را قرآن سے دور نہ رہیں، پڑھیں قرآن کو، اتنا کچھ موجود ہے. اور حدیث پاک کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. سوچو کہ ہمارے دل میں کتنا قرآن ہے، ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں. اب میں قرآن کا واقعہ سناتا ہوں. ایک مقصد یہ ہے کہ قرآن سے محبت بڑھے، قرآن پڑھنے کا ذہن بنے. قرآن سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں ہے. یہ قرآن، وہ دیکھیں نا، ہمارے موبائل میں بہت سارے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں اور روز کئی بار کھولتے ہیں، مگر جس دن میں اور آپ قبر میں جائیں گے نا، ہمارے سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے. بلکہ کچھ دوست کہیں گے یار کئی دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا، اور بعد میں پتا چلے گا یہ بندہ تو خود ہی آف لائن ہو گیا ہے، خود ہی دنیا سے چلا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبر میں جا کر سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے، مگر جس نے قرآن کو تھاما ہوگا یہ قبر میں بھی آن لائن رہے گا، یہ قبر میں بھی تمہارے ساتھ جائے گا، قبر کا نور بنے گا. تو کیوں نہ روز کچھ نہ کچھ قرآن پڑھا جائے. تو آئیے نیت کر لے، پہلی نیت تو یہ کر لے کہ ہم روز کچھ نہ کچھ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے. ہے نا دعوت اسلامی آپ کے پاس، بچوں کے مدرسے الگ تو بڑوں کے مدرسے الگ، آن لائن مدرسہ الگ. آپ پڑھنے والے تو بنے، ہر جگہ آپ کو فیسلٹی دعوت اسلامی دے رہی ہے کہ کسی طرح قرآن پڑھ لے اور اسے سیکھ لیں. اور اب آتے ہیں اس بڑے ہی عجیب و غریب واقعے کی طرف، اور یہ واقعہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا. شہر تھا نینوا جس کی ہدایت کے لیے آپ کو بھیجا گیا. آپ نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا. وہ لوگ شرک کرتے تھے، وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، بت پرستی کرتے تھے. آپ نے بہت ان کو سمجھایا، اللہ کی طرف بلایا. وہ قوم ہدایت نہیں پاتی تھی، ایمان لانے سے انکار کر دیا، الٹا آپ کے سامنے سرکشی کرتے تھے. تو آخرکار آپ نے کہا کہ اے لوگو، اب اگر تم ایمان نہیں لا رہے تو سنو، میں تمہیں عذاب کے بارے میں بتا رہا ہوں. اب تم پر عذاب آئے گا اور میں کوئی بات جھوٹی نہیں کرتا. اب قوم کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ یہ بات تو کبھی جھوٹی کرتے نہیں ہیں، اب ان پر نظر رکھو. اگر تو یہ راتوں رات ہمارے شہر سے چلے جائیں نا تو سمجھ لو عذاب آنے والا ہے. کیونکہ اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو جس شہر میں اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہاں عذاب نہیں آتا. وہ قوم بت پرست بھی تھی مگر یہ بات بھی مانتی تھی. آپ پر فوکس کیا، آپ پر نظر رکھی، اور دیکھا کہ رات آپ شہر سے باہر تشریف لے گئے. صبح ہوئی تو عذاب کی بدلیاں، یعنی عجیب و غریب قسم کے بادل آنا شروع ہو گئے. قوم سمجھ گئی کہ اب عذاب آنے والا ہے. حضرت یونس کو ڈھونڈو. انہوں نے تلاش کیا، حضرت یونس پورے شہر میں نہیں ملے. اب قوم نے سمجھ لیا کہ عذاب آنے والا ہے. اب اس قوم نے کیا کیا کہ وہ ڈر گئے، کانپ گئے، اپنے بچوں کو لیا، عورتوں کو لیا، مویشیوں کو لیا، اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور جنگل میں نکل گئے اور رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے. حضرت یونس علیہ السلام پر اقرار اور ایمان لانے کی نیتیں کرنے لگے. شوہر بیوی سے الگ ہو گیا، مائیں بچوں سے الگ ہو گئی، سب کے سب استغفار شروع کر دیا، گر گڑا کر رونے لگے. عذاب کے بادل آ چکے تھے مگر یہ روتے رہے، گر گڑاتے رہے. جو مظالم آپس میں انہوں نے کیے تھے، ایک دوسرے سے معافیا مانگنے لگے. کسی کی حق تلفی کی تھی، اس کا حق واپس لوٹا دیا. سچی توبہ کر کے کہتے ہیں یا اللہ، ہم حضرت یونس کے رب پر ایمان لائے، وعدہ کرتے ہیں ہمیں معاف فرما دے. اللہ کریم کو ان لوگوں کی اس گریہ وزاری پر مخلصانہ
गिरिया वजारी पर, बेकरारी पर रहम आया और अजाब उठा लिया गया। धुआं और अजाब की बदलियां जो थी वो बादल अजीबो गरीब वो दवा कर दिए गए। शहर में लोग आए और अमन और चैन के साथ रहने लगे। अल्लाह करीम कुरान मजीद में इसके बारे में क्या इरशाद फरमाता है। कुरान की पूरी सूरत का नाम सूरह यूनुस है, ये पूरा वाकया उसमें मौजूद है। अल्लाह सूरह यूनुस में इरशाद फरमाता है, तो हुई होती ना कोई बस्ती कि ईमान लाती तो उसका ईमान काम आता। हाँ, यूनुस की कौम जब ईमान लाए, हमने उनसे रुसवाई का अजाब दुनिया की जिंदगी में हटा दिया और एक वक्त तक उन्हें बरतने दिया। याद रहे कि अल्लाह की कुदरत का एक उसूल है कि जब कौम पर अजाब आ जाता है तो अजाब आने के बाद तौबा मुफीद नहीं रहती, तौबा कबूल नहीं की जाती। मगर यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर ये एहसान हुआ कि अजाब की बदलियां आ चुकी थी, मगर जब वो ईमान लाए तो उनसे अजाब को उठा लिया गया। अब माजरा ये हुआ, अल्लाह के नबी थे, आपको बता दिया गया था कि अजाब आना है, आपने अपनी कौम को बताया कि अजाब आने वाला है, खुद चले गए थे। आप जब वापस आए तो देखा कौम चैन से रह रही है, कोई अजाब नहीं आया। तो लोगों ने कहा कि हुजूर आप अपनी कौम में तशरीफ ले जाएं। फरमाया मैं कैसे जाऊं, अब मैं कौम में जाऊंगा ये लोग तो मुझे झूठा समझेंगे और मुझे कत्ल कर देंगे, मैं तो इनको कहकर आया था अजाब आएगा। आप अपनी कौम की तरफ जाने की बजाय आप उस कौम से दूर समंदर की तरफ चले गए, कश्ती में बैठे। जब वो कश्ती आगे जाती है तो बीच समुद्र में जाकर वो कश्ती रुक गई। उस जमाने के लोगों का ये मानना था कि बीच में कश्ती जब ही रुकती है जब कोई भागा हुआ गुलाम कश्ती में बैठा हो। तो लोगों ने कहा ऐसा करते हैं, कुरानदाजी करते हैं और देखते हैं कि कौन है जिसकी वजह से ये कश्ती रुकी है। अब जब कुरानदाजी की गई तो हजरत यूनुस का ही नाम निकल आया। उस कौम ने हजरत यूनुस को ही कश्ती से उतार कर पानी में डाल दिया, डुबो दिया पानी में। एक तरफ कौम बिछड़ गई, एक और आजमाइश कि अब आप पानी में डुबो दिए गए बीच समुद्र के अंदर। और अल्लाह का हुक्म देखें, अल्लाह की करनी देखें कि एक बड़ी सी मछली आई और हजरत यूनुस वो निगल गई। अब आप मछली के पेट में हैं, अभी जिंदा हैं, एक काल कोठरी है, नजर कुछ नहीं आ रहा हो। अब हजरत यूनुस ने उस मछली के पेट में क्या पढ़ना शुरू किया, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। ये कुरान में मौजूद है आयत, इसको आयते करीमा कहते हैं। आप ये दुआ करते रहे कि ऐ अल्लाह तेरे सिवा कोई जिसकी शान बयान की जाए, तेरे सिवा कोई नहीं जिसकी पाकी बयान की जाए, और वह अल्लाह मैं जालिमों में से हूँ। अपनी आजिज़ी का इजहार किया, अपनी इनकिसारी का इजहार किया, अल्लाह से मदद मांगते रहे। उसकी बरकत से अल्लाह पाक ने आपको उस मछली से कैसे निजात दी कि उस मछली ने आकर आपको किनारे पर आके उगल दिया, लेकिन आप बिल्कुल कमजोर हो गए थे, आपकी जिल्द भी बड़ी नरम हो गई थी, कई कई दिन मछली के पेट में रहे थे। अब अल्लाह की कुदरत का एक और नजारा ये हुआ कि उस साहिल के किनारे जो है एक बेल उगती है और आप उसके साए में आराम करते हैं, उसी से कुछ खाना पीना भी आपको मिलता है, आप में तवानाई आ जाती है। और अब आप अपनी कौम की तरफ जब जाते हैं तो कौम इंतहाई मोहब्बत और एहतराम के साथ आपको वेलकम भी करती है और ईमान भी ले आते हैं। ये वाकया मैंने बड़े मुख्तसर अंदाज में आपको सुना दिया। सूरह यूनुस की तफसीर पढ़ें तो अंदाजा होगा कि अल्लाह की कुदरत के कैसे कैसे नजारे कुरान में मौजूद हैं। अकल हैरान हो जाती है कि मछली के पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कैसे जिंदा रहे। अल्लाह अकबर। तो ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, अब इस वाक़े से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें ये सोचना चाहिए कि मछली के पेट में आप कितना टाइम रहे। एक रिवायत के मुताबिक आप कई दिन मछली के पेट में रहे, मगर अल्लाह पाक की शान देखे कि रब ने बचाना था तो मछली के पेट में भी बचाए रखा है। जिंदा रखना हो कहते हैं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अब इस एक कुरानी वाक़े से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। पहली बात ये सीखने को मिली कि सच्ची तौबा ये अल्लाह की रिजा का सबब है। कितने गुनाह क्यों ना हो जाए, कितनी खताएं क्यों ना हो जाए, उसकी बारगाह में अगर गिड़गिड़ाया जाए तो वो खास करम फरमाता है, वो आते अजाब डाल देता है, वो रहमत की बरखा बरसाता है। मगर प्रॉब्लम ये है कि आज हम अल्लाह की बारगाह में सर नहीं झुकाते, उससे सच्ची तौबा नहीं करते, उससे दोस्ती नहीं करते। गुनाह हो गए ना, मगर वो करीम है, वो रहीम है, उससे मांग ले माफी, मगर सच्ची माफी मांगे है। ये तौबा नहीं है कि या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, और फिर दूसरे गुनाहों के प्लान बाकी है। नहीं, सच्ची तौबा कि अब नहीं करूंगा। जितने गुनाह है वो करीम करम फरमाए तो एक बारी में माफ फरमा देता है। क्या खूबसूरत शेर पंजाबी शायर कहता है ना, कितना करीम है मेरा मालिक है। हिक गुनाह मेरे मापियों वेखे मैनू उमरी मुंह ना लावे। हिक गुनाह मेरा मापियों वेखे
मैनू उमरी बूना लावे, लख गुना मेरा मालिक वेखे, ओ फिर भी पर्दे पावे। कितनी खताएं हैं मगर वो रब फिर भी रोजी दे रहा है, फिर भी खाना दे रहा है, फिर भी सांसें दे रहा है, फिर भी हम आंखें हराम देखती हैं मगर वो अंधा नहीं कर रहा। हमारे हाथ गलत काम करते हैं मगर वो हाथ वापस नहीं ले रहा। पैर गुनाहों की तरफ जा रहे हैं मगर वो लंगड़ा नहीं कर रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें जवाब नहीं देना। कुरान ही में रब ने फरमाया यौमा इज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, एक दिन आएगा कि जमीन अपनी खबरें देगी। और एक और जगह कुरान क्या फरमाता है, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम, एक दिन आना है जिस दिन तुमसे एक एक नेमत के बारे में सवाल हो। कैसे जवाब देंगे? ए दिन रात गुनाहों में गुजारने वालों, ए नमाज़े कज़ा करने वालों, ए नशा और शराब इस्तेमाल करने वालों, ए हराम रोजी कमाने वालों, ए मुसलमानों के दिल दुखाने वालों, माँ बाप की नाफरमानी करने वालों, खुदा के वास्ते सोचो अल्लाह की बारगाह में कैसे पेश हो सकेंगे। वो करीम है, उससे माफी मांग लो, सच्ची तौबा कर लो। हदीस पाक में आता है अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा उसने गुनाह किया ही नहीं है। ऐसा करीम मालिक, इतना रहीम मालिक, फिर भी उसे नाराज करें। तो आज पहला सबक, पहला मदनी फूल तो इस बयान का ये दीजिए कि हम अपने रब की नाफरमानी नहीं करेंगे, सच्ची तौबा कर लें। हाँ, सच्ची तौबा कर लें। और अल्लाह करीम है, इतना रहीम है, वो अपने बंदों पर अब उसकी माँ से 70 गुना ज्यादा मेहरबान है। अब माफी मांगे वो माफ फरमा देगा। और फिर आइंदा गुनाह ना करें, नमाजों की पाबंदी करें, हराम कामों से अपने आप को बचाएं। फिर देखें आपकी मुश्किलें कैसे आसान होती है। बंदा कहता है पता नहीं मेरे काम ही सीधे नहीं होते, ना बीमारियां दूर होती हैं, ना परेशानियां दूर होती हैं, ना रोजी में बरकत होती। तुमने रोजी देने वाले को ही नाराज किया हुआ है, शिफा देने वाले ही तुमसे नाराज है, जिसने अताएं करनी है उसी को तुमने नाराज कर दिया है। अरे उसकी रिजा वाले काम तो करो, फिर देखो वो कैसे रहमत के दरवाजे खोलता है। अब आते हैं इस वाक़े के दूसरे पहलू की तरफ कि अल्लाह वाले आजमाए जाते हैं, अल्लाह के नेक बंदों पर इम्तिहान आता है मगर वो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। मछली के पेट से भी जिंदा वापस आ गए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। तो अगर आप भी किसी मुश्किल में है ना, परेशानी में है, तो हिम्मत ना हारें, अल्लाह पर भरोसा रखें। प्रॉब्लम ये कि हमारा रब पर भरोसा ही खत्म हो गया। सब पर भरोसा है, रब पर भरोसा नहीं है। बाकी दुनिया वालों की बात मानते हैं, यार फला मिनिस्टर तो फला पैसे वाला, फला ओहदेदार राब्ते में होगा तो मसला हल हो जाएगा। नहीं मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, जिसके साथ रब की रहमत होगी उसके सारे मसले हल हो जाने। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्लाह सब्र वालों के साथ है। तो सब्र कर लो, अल्लाह की रहमत साथ हो जानी है ना। तो अल्लाह पर भरोसा करें। प्रॉब्लम यह है कि आज अल्लाह पर भरोसा नहीं रहा। बाज़ औक़ात तो ऐसे जुमले लोग कह देते हैं कि वो कुफरिया कलमात की तरफ चले जाते हैं। यकीन जाने अल्लाह करीम है, वो रहीम है, वो वाकई हमारे लिए बेहतरीन फैसला करने वाला है। लेकिन हम बाज़ औक़ात इस मामले में गलती कर जाते हैं। ऐसा ना करें। बुजुर्गाने दीन अपने बच्चों को तवक्कुल का दर्स कैसे देते थे। एक बुजुर्ग के बारे में आता है, उनका नाम है अहमद बिन हर्ब रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आपने एक बार अपने बच्चे को ये ट्रेनिंग दी कि बेटा जब भी खाना खाना होना तो ये घर में बड़ी सी मेहराब है, इधर जाकर दुआ करना कि या अल्लाह मुझे खाना दे दे, तो मैं रोज यहाँ से खाना मिल जाएगा। और अपनी जोजा से कहा कि ऐसा करो कि रोजाना बच्चा जब दुआ करे तो मेहराब में पीछे से खाना रख देना, ताकि बच्चे की बचपन से ट्रेनिंग हो कि अल्लाह से मांगना है, अल्लाह पर भरोसा रखना है, रोजी देने वाले जो है वो रब है। ऐसे ही होने लगा। वो बच्चा दुआ करता, उनकी जोजा खाना रख देती, वो बच्चा खाना खा लेता। एक दिन क्या हुआ कि उनकी जोजा कहीं काम में मसरूफ हो गई और लेट हो गई, खाने का वक्त हो गया। दौड़ती हुई गई, देखा बच्चा उस मेहराब के पास बैठा और खाना खा रहा है। कहा बेटे खाना कहाँ से आया है? कहा जहाँ से रोज आता है, अल्लाह रोज देता है, आज भी अल्लाह ने दिया है। अब वो वापस आई अपने शौहर के पास कि हुजूर ये तो कमाल हो गया, मैंने तो खाना नहीं रखा। हजरत अहमद बिन हर्ब रहमतुल्लाहि तआला फरमाते मुझे इसी दिन का इंतजार था। अब तुम्हें खाना नहीं देना, अब अल्लाह की रहमत से इसे खुद ही मिलता चला जाएगा। ये वो लेवल ऑफ तवक्कुल है जो हमारे बुजुर्गों में हुआ करता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला जा रहा था, ये भी कुरानी वाक़या, कुरान पढ़े तो पता चले ना। हजरत इब्राहिम को जब आग में डाला जा रहा था, हालांकि मालूम है कि इतनी बड़ी आग है जो कभी जलाई नहीं गई है, आसमान तक शोले हैं। जिब्रील अमीन आते हैं, कहते हुजूर आप हुक्म करें, अभी मैं बारिश का फरिश्ते को कहता हूँ पानी बरसाएगा, आग बुझ जानी है। फरमाया नहीं, मेरा रब देख रहा है, अगर वो चाहेगा तो बचा लेगा, और उसकी अगर रिजा इसमें है कि मैं आग में चला जाऊं तो मैं राजी हूँ। हाँ, वो पंजाबी शायर कहते ना, जे सोना
میرے دکھ وچ راضی میں سکھنوں چلے پاواں. یہ لیول آف توکل تھا نا. اچھا پھر جب آپ کو آگ میں پھینک دیا گیا تو پھر جبریل امین آئے کہا ٹھیک ہے اب ہم سے مدد نہیں مانگ رہے, اللہ سے تو مانگ لے ہیں, اللہ کو تو پکار لے ہیں. فرمایا مالک دیکھ رہا ہے, اگر اس کی رضا ہوئی تو اس نے بچا لینا ہے. اور ایسا ہی ہوا کہ جب حکم الہی ہوتا ہے تو وہ آگ جس میں آپ ایک روایت کے مطابق 40 دن رہتے ہیں, آپ کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا. شاعر مشرق ایسے ہی تو نہیں کہتے نا, آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا. اصل مسئلہ یہ ہے ہمارا وہ ایمان کا لیول بہت ڈاؤن ہو گیا, اللہ پر وہ بھروسہ ہی نہیں رہا. اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. آج بھی آگ باغ بن جائے گی, لیکن وہ لیول آف یقین, اللہ پر بھروسہ ہی نہیں ہے. ہم دعا بھی کرتے تو یہ سوچ کر پتہ نہیں پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی, پھر کدھر سے پوری ہوگی. بھروسہ کرو اپنے مالک پر, وہ سب سے بڑا کارساز ہے, وہ عطا فرمانے والا, اس سے وعدہ کیا ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. سب سے مانگتے ہیں, رب سے نہیں مانگتے. سب پر بھروسہ ہے, رب پر بھروسہ نہیں. حضرت یونس تو مچھلی کے پیٹ میں بھی بھروسہ تھا, کہتے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, تیرے سوا کوئی اور نہیں باقی بیان کرنے کے لائق. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے رہائی عطا فرما دی. تم تھوڑی مشکل میں شکوے کرتے ہو, تھوڑی پریشانی میں شکوہ شکایت کرنے لگ جاتے ہیں. نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائی, اور ایک یہ حضرت ابراہیم کے واقعے سے ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے. ہر بات جو ہے نا وہ دماغ سے نہیں فیصلہ کیا جاتا. ہاں کچھ لوگ کیلکولیٹر پہ چل رہے ہوتے ہیں, یار زکات دیں گے تو پیسے کم ہو جائیں گے, اور صدقہ دیں گے تو اور کم ہو جائیں گے. ہر چیز حساب کتاب اور دماغ سے نہیں ہوتی ہے, کچھ فیصلے دل سے بھی کیا کرو. عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں, عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں, عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. یہ جو چھلانگ لگائی گئی تھی نا آگ میں, قرآنی جو واقعہ حضرت ابراہیم نے, یہ فیصلہ کیسے ہوا ہے؟ کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں, فرماتے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عشق نے چھلانگ لگائی تھی, دماغ اور عقل کا کام نہیں تھا ادھر. عقل تو کہتی تھی جل کے راکھ ہو جاؤ گے, مگر عشق کے فیصلے نرالے ہوتے ہیں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل تھی محو تماشائے لب امام. ابھی عقل تو ادھر ہی سوچ رہی تھی, عشق نے اپنا کام کر دیا. اللہ کرے وہ ایسا عشق رب سے نصیب ہو جائے, ایسا توکل نصیب ہو جائے, جب راہ خدا میں خرچ کرنے کی باری آئے تو عقل کہتی نہیں خرچ کرو کم ہو جائیں گے, عشق کہتا ہے جس نے دیا ہے وہ اور عطا فرمائے گا. اس کے نبی کا وعدہ ہے, خدا کی قسم کھا کر میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. میرے آقا نے فرمایا یقیناً کم نہیں ہوتا. یہ وہ لیول ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا جو ہمیں سیکھنا, اور یہ قرآن سے کہا رہا ہے. اللہ پر بھروسہ کیجئے, آپ جتنی بھی بڑی مشکل میں. اگر میرا کوئی بھائی یہاں بیٹھا ہے, بیمار بیٹھا ہے, قرض دار بیٹھا ہے, بے روزگار بیٹھا ہے, بے اولاد بیٹھا ہے, ٹینشن میں ہے, اور اس کو لگتا ہے یار اب تو ایسا پھنسا ہوں کہ یہاں سے نکل نہیں سکوں گا. اچھا زندگی میں کبھی کبھی ایسا موڑ آتا ہے, ٹھیک ہے, کہ بندہ ایک لیول پر آ کر کہتا ہے یار اتنا قرضہ ہو گیا یہ تو میں دے ہی نہیں سکوں گا, اتنی بڑی پرابلم آ گئی, ایسی بیماری, ایسی ڈیفیکلٹی, اتنی مشکل, میں یہاں سے نہیں نکل سکوں گا, میری زندگی ختم. اس کو لگتا ہے آگے دیوار ہے. اور یہ وہ لیول ہوتا ہے کہ جس کے پاس یہاں جا کر توکل نہیں ہوتا نا, تو دو پرابلم ہو جاتے ہیں. یا تو بندہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے, یا پھر خودکشی کرتا ہے. ایسی خودکشی نہیں کرتے لوگ, ان کو لگتا ہے ختم, اب کچھ نہیں ہو سکتا. یہی وہ بے وقوفی ہے, یہی وہ اللہ پر بھروسے کی کمی ہے. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, میں نے کئی بیانات میں یہ ایگزامپل دی ہے. آپ کے گھر میں چونٹیاں آپ نے دیکھی ہوں گی نا, چونٹیاں جا رہی ہیں لائن لگا کر, اور آگے آپ ان چونٹیوں کی لائن جو جا رہی ہے اس کے آگے ایک سیب رکھ دیں, چونٹیاں کیا کریں گی؟ رک جائیں گی, کیونکہ ان کے لیے تو وہ سیب ایک پہاڑ ہے نا. کیا چونٹیاں سیب ہٹا لیں گی؟ نہیں ہٹا سکیں گے, ان کے لیے تو بہت ہیوی چیز ہو گئی نا, بہت بڑی چیز ہو گئی. چونٹیاں رک جائیں گی, یا تو راستہ بدل لیں گی یا واپس چلی جائیں گی. اب آپ اس سیب کو اٹھا لیں تو کیا ہوا, راستہ کلیئر ہو گیا نا. آپ کے لیے کیا تھا یہ جواب تو دو. چونٹی کے لیے کیا تھا؟ پہاڑ. آپ کے لیے کیا تھا؟ سیب. آپ نے سیب اٹھایا, جیب میں رکھ لیا, چونٹی کا راستہ کلیئر ہو گیا. میری بات ذرا تسلی سے سننا, جو مشکل تمہارے سامنے ہے نا اس وقت, وہ تمہارے لیے پہاڑ ہے, میرے رب کے لیے کچھ نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء, وہ قادر ہے, وہ کن فرمائے فیکون ہو جاتا ہے. ارے میری عقل تھوڑی, میرا دل چھوٹا, میرے حوصلے تھوڑے, مجھے لگ رہا ہے پھنس گیا, مجھے لگتا ہے مر گیا, مجھے لگتا ہے نہیں نکل سکوں گا. ارے مانگو نا اس سے مدد جو قادر ہے, جو خالق ہے, جو مالک ہے.
وہ تو हुक्म फरमाए तो चीजें बेहतर हो जाती है। हमने देखा है डॉक्टर कहते हैं कैंसर के उस स्टेज पर है कि ये नहीं बच सकेगा, 15 दिन रह गए, और जब अल्लाह ने सेहत देती है तो डॉक्टर हैरान होते कौन सी रिपोर्ट थी पहले वाली, ये तो बंदा बिल्कुल क्लियर हो गया है। अल्लाह अपनी कुदरत के नजारे अब भी दिखाता है। भरोसा चाहिए, यकीन चाहिए। हमारा प्रॉब्लम यही है, हम रब से भरोसा तोड़ बैठे। मांगो ना उससे। एक और आज कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, एक और मुश्किल आज दूर कर देता हूँ। मसला ये होता है, लोग कहते हैं यार हमने तो मस्जिद में भी दुआ की, काबे के सामने भी जाके दुआ की, मजार पे जाके भी दुआ की, रोजे रख के इफ्तार के वक्त भी दुआ की, तहज्जुद पढ़ के भी दुआ की, साडा मसला ही हल नहीं होता है। तुम कहते हो अल्लाह से मांगो, हमारा तो मसला ही हल नहीं हो रहा, हमारा औलाद ही नहीं मिल रही है, पैसे ही नहीं बढ़ रहे, नौकरी नहीं मिल रही, घर किराए का अपना घर ही नहीं हो रहा, कैसे अल्लाह पर भरोसा करूं? ये वो प्रॉब्लम है कि जहां जाकर बंदा रब से दूर होना शुरू हो जाता है, जहां उसका रब से भरोसा टूटना शुरू हो जाता है। समझो मेरी बात तसल्ली से। आज के इस बयान में अपने रब से दोस्ती करके जाना, अपने मालिक से मोहब्बत करके जाना। वो खालिक है मेरा, वो मालिक है, वो मुझे मेरी माँ से ज्यादा चाहने वाला है। सुनो, जब दिल में ये ख्याल आए ना कि अल्लाह मेरी सुन नहीं रहा, अल्लाह की तरफ से मेरा काम नहीं हो रहा, इस वसवसे को झटक देना। अब मैं एक और एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाता हूँ। आपका छोटा बेटा हो, आपका छोटा भाई हो, और वो आपके सामने बुखार में आए, गला उसका खराब हो, और वो रोने लगे कि बाबा जान मुझे आइसक्रीम खानी है, ठंडा शरबत पीना है। बताओ आप खिलाओगे उसे आइसक्रीम? है, शरबत पिलाओगे? वो रो रहा है आपके सामने, गिड़गिड़ा रहा है। अब आपका एक दोस्त साथ बैठा है, कहता है कैसे बाप हो यार, बच्चा रो रहा है, खिला दो आइसक्रीम, क्यों नहीं पिला रहे शरबत? तो आप जवाब क्या दोगे? मैं वालिद हूँ, मुझे पता है इसको कब क्या देना है, इसको रोने दो, अगर मैंने अभी इसको आइसक्रीम खिलाई तो ये और बीमार हो जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात तसल्ली से सुनो, दिल पर हाथ रख के सुनो। तुम बाप हो, तुम्हें पता है बेटे को कब क्या देना है। मेरे मालिक को नहीं पता मुझे कब क्या देना है, वो नहीं दे रहा, यही बेहतर है मेरे लिए, मानो उसके फैसलों को। मैं मांग रहा हूँ औलाद दे दे, वो नहीं दे रहा। क्या पता ऐसा बेटा पैदा होना था जो मार के मुझे ही घर से निकाल देता। आज अपने रब पर भरोसा लेकर जाओ। हजरत यूनुस का ये कुरानी वाकया क्या कमाल का भरोसा सिखा रहा है। कभी तसव्वुर तो करो, अंधेरी काल कोठड़ी होगी, मछली के पेट में एक रोशनी की रमक नहीं आती थी, मगर वो अल्लाह वाले थे, कहते ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मौला मेरा कसूर है, तेरे सिवा कोई शान बयान करने के लायक नहीं, तू ही खालिक, तू ही मालिक। इधर थोड़ी सी आजमाइश हो, बंदा अल्लाह की बारगाह में शिकवे करता है, अल्लाह तूने ऐसा किया, अल्लाह ने पीछे कर दिया। कैसे जवाब दोगे रब को? उसने जितना दिया है कभी सोचा है? उसकी नेमतें मालूम है? कभी देखा है लंगड़े को बगैर पैर के कैसे जीता है? कभी देखा है अंधे को बगैर देखे कैसे जीता है? कितनी बार शुक्र अदा किया आंख का, कितनी बार शुक्र अदा